أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ 14 اگست منا لی، آزادی منا لی؟ چل فیض کہتے ہیں یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، کہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ تو ابھی تو آزادی دور ہے، ہنوز آزادی دور است۔ بہرحال اپنے حصے کا کام ضرور کریں جہاں اور جو کر سکے۔ ابھی تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت دور ہیں۔ آزادی شعور کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں لوگوں میں پیدا کیا۔ آزادی احساس ذمہ داری کا نام ہے۔ جس قوم کا حال یہ ہو کہ 75 سال ملک کے بننے کے بعد بھی اپنا گھر صاف کر کے کوڑا باہر پھینک دیتے ہو، وہ آزاد کہاں؟ وہ آزاد رہنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ جو اتنا باشعور نہیں ہے کہ کوڑا کہاں پھینکنا چاہیے، ان کو کس بنا پر آزادی دی جائے؟ انہیں تو کمانڈ کرنا پڑے گا۔ سیر گاہوں میں جو ہماری خوبصورت جگہ ہیں جیسے ناردرن ایریاز ہیں، تو جاتے ہیں تو کیا کر کے آتے ہیں؟ گند پھینک کر آتے ہیں نا۔ اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم اس گند کو جو ہم لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ اٹھا کر واپس لے جائیں، ورنہ یہ جگہ جو جنت نظیر ہیں یہ جہنم سے بدتر ہو جائے گی۔ گند نہیں ہونا جہنم میں بھی، کیا ہم بنا لیں؟ پنجابی میں کہتے ہیں ہوں گڈے۔ جانور بھی نہیں کرتے نا ایسا، جانوروں میں بھی شعور ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ یہ تو روڈ پکے ہیں نا تو بعضوں کا دقت ہوتی ہے، کچی جگہوں پر آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی کتا بلی پوٹی کر کے چھوڑ کے چلا جائے؟ وہ نہیں کرتے، وہ مٹی ڈالتے جاتے ہیں سڑک پہ۔ وہ بےچارے پھنس جاتے ہیں، اگر ان کو گٹر وغیرہ نہیں ملتا تو ان کو مٹی نہیں ملتی، وہ ڈالتے۔ ان میں بھی شعور۔ تو آزادی لینے کے لیے آپ میں اہلیت ہونی چاہیے نا۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، جب آپ کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے آپ اسے کمانڈ کرتے ہیں، پھر جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو کچھ چیزوں میں آپ اسے آزادی دے دیتے ہے نا۔ جب آپ کا بچہ 12-13 سال کا ہوتا ہے پھر آپ اسے کہنا چھوڑ دیتے کہ کون سے کپڑے پہنو۔ آپ یہ ازیوم کرتے ہیں، اس سے امید کرتے ہیں کہ اسے خود شعور ہونا چاہیے، اور اگر وہ بے شعوری دکھائے تو پھر اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، اور اگلی دفعہ آپ کہتے ہیں وہ والے پہنو، اور وہ بچہ یہ بچی کہتے ہیں میں خود ہی دیکھ لوں گا، تو آپ کہتے ہیں ہاں جیسے پچھلی بار دیکھا تھا۔ تہذیب تو تمہیں ہے نہیں، عقل تو تمہیں ہے نہیں۔ پھر بچے اور بڑے ہوتے ہیں، پھر ہم ان کی اسٹڈیز میں بھی سختی کرنی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ اب یہ اتنے بالغ ہو چکے ہیں، ان کو خود پتا ہے اپنی تعلیم کی اہمیت کا، تو یہ خود جسٹیفائی کریں گے کہ ہم پڑھیں بھی اور زندگی بھی اپنی مرضی سے جییں، ہے نا۔ وہ جو بچپن میں ہوتا ہے کہ ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، آپ بیٹھ کے ہوم ورک کرو وغیرہ، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے آزادی، یہ اہلیت کی بنا پر ملتی ہے۔ تو بحیثیت قوم ابھی تو ہم مرتب نہیں ہوئے، ابھی ہم بحیثیت قوم مرتب نہیں ہوئے۔ پہلی بار آپ کی تاریخ میں، چاہے آپ عمران خان پرو ہو یا عمران خان اگینسٹ ہو، آئی ڈونٹ کیئر، اور نہ ہی میں آپ کو ووٹ کے لیے وہ اپیل کر رہی ہوں، لیکن عمران خان نے جو تحریک چلائی اس کے تحت پہلی بار قوم میں تنظیم آئی، ایک سوچ ایک مقصد کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے، فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری۔ دیکھیے کتنا لمبا چلتا ہے یہ چیز، ایک مستقل چینج کا سبب بنتی ہے نہیں بنتی ہے، یہ سب کے بعد کی باتیں ہیں، کیونکہ جناب نے بھی بہت محنت کی، مگر ایک تو وہ فوت بھی بہت جلد ہو گئے، اور دوسرا کچھ قوم بھی ہماری ایسی ہے نا، ایجوکیشن کم ہے ہمارے لوگوں میں، دنیا پرستی بہت زیادہ ہے، اور اپنی فکر ہے۔ ہم کی فکر کسی کو نہیں ہے، ایون گھروں کے اندر 3-4 بچے ہیں تو ہر بچے کی فکر ہے میں سیٹل ہو جاؤں، بینگ فیملی سیٹل ہونے والی سوچ نہیں ہے ہماری۔ تو وہ ہم مرکزیت اجتماعیت وہ ہے نہیں ہمارے۔ کچھ اس میں یہ بھی مسئلہ رہا کہ ڈیولپمنٹ جتنی بھی ہوئی بینگ اے نیشن، وہ
दिल्ली में हुई, दिल्ली मरकज रहा, मुसलमान भी वही काम कर गए, अंग्रेजों ने भी उसी पर ज्यादा तवज्जो दी और उन पर्पस भी अंग्रेजों ने इन इलाकों को पछड़ा हुआ रखा। तो ये सारी वजूहात है कि एक जो कौमियत होती है, एक कौम का वजूद होता है, उसका तस्वुर अभी हमारे अंदर उस तरह आ ही नहीं सका। अभी हम एक कौम नहीं बन पाए, अभी नहीं बन पाए। अब ये चीज लोग बच्चों में, जो अब यंगस्टर्स हैं, उनमें ये चीज ज्यादा अच्छी डेवलप हो रही है। और ये उम्मीद है कि अगली जनरेशन जब बड़ी होगी तो वो हमसे बेहतर कौम होगी, उम्मीद है इंशाल्लाह। अब जो हम लोग हैं, जो हमारी जनरेशन है, उसमें पिछली से बहुत चेंज है। क्योंकि अभी तक आप अगर गौर करें ना, तो हमारा सारा जोर सिर्फ पैसे के पीछे रहा है ना। बाहर चले जाओ, पैसा कमा लो, घर बना लो, बस हमने तो जन्नत कमा ली, है ना। वो मुहावरे में कहते हैं गंगा नहा ली। कौम का क्या होना है, हालात कब ठीक होने हैं, हमारा जुडिशियल सिस्टम कैसे सही होना है, हमें किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, एक मुसलमान होने की हैसियत से, पाकिस्तान का एक शहरी होने की हैसियत से, पाकिस्तान के लिए मुझे क्या करना है, वो सोच है ही नहीं। मुझे कुछ नहीं करना, हाँ मुझे सब कुछ सेट चाहिए। जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा हो, मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा हो, पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा हो, इकोनॉमिकल सिस्टम बहुत अच्छा हो, क्योंकि मेरा हक है। और फर्ज क्या है तुम्हारा? मेरा कोई फर्ज नहीं। मैं बिजली की तार पर कुंडा भी डालूंगा, मैं गैस भी चोरी करूंगा, मैं बिल भी टाइम पे पे नहीं करूंगा, मैं गंद भी बाहर फेंकूंगा, मैं पानी लीक हो रहा है होता रहे मेरी बला से, आई विल डू नथिंग, लेकिन मुझे सब कुछ है। तो ये ओवर द नाइट ये मसाइल डेवलप नहीं हुए, ये ओवर द जनरेशन हुए। हम भी तो डंग टपाऊ लोग हैं, हम भी तो डंग टपाऊ लोग, सबके सब। हम मसले को हल करने के लिए नहीं निकलते। अभी देखिए फ्रांस में पिछले दिनों आपने देखा होगा, उन दिनों एक बात बहुत हाईलाइट की गई थी पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में भी उन दिनों तहरीक इंसाफ वाले जो है वो कर रहे थे मुजाहिरे, तो हुकूमत बहुत मिसबिहेव कर रही थी। तो उस पर फ्रांस की एग्जांपल दी गई थी कि वहां पर मुजाहिरीन तोड़ फोड़ जलाओ घेराव भी कर रहे थे, तो हुकूमत ने उनके लिए इलाके खाली करा दिए थे कि छोड़ दो इन्हें, गुस्सा निकाल ले। तो किस बात पे कर रहे थे? कुछ वो नहीं हुआ था। रेट्स बढ़े थे, बिल के पीछे 2 रुपए उनके बढ़े थे, उनकी करेंसी के 2 रुपए बढ़ाए गए यूनिट के पीछे। तो उन्होंने भरपूर एहतजाज किया कि हमने नहीं देने चाहिए, तनख्वाहें हमारी बढ़ नहीं रही, कोरोना के बाद हमारी इंक्रीमेंट्स नहीं लग रहे, और बहुत सारे लोग हमारे जॉबलेस हुए हुए हैं, हम तो पहले बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं, हमने नहीं देना। यहाँ तक फिर हुकूमत ने कंसेशन की, टोटल तो बैकअप नहीं किया उन्होंने, लेकिन कुछ रोल बैक नहीं सारा किया, लेकिन शायद 1 रुपया कुछ इस तरह उन्होंने कुछ कमी की, फिर कुछ अपनी मनवाई कुछ अवाम की मानी। 2 रुपए के पीछे उन्होंने भरपूर हुकूमत को मुसीबत डाली, और सही डाली। हम चुप करके बैठ जाते हैं, हम ये देखते हैं कि अच्छा अब मैं कोई और ट्यूशन पकड़ लूँ तो मैंने जो है बिल पे करना है, मैं मीटर एक और लगवा लूँ। और जो ज्यादा बेखौफ है वो फिर मीटर रीडर्स के साथ साजिशें कर लेते हैं। बिल्कुल कहा था। और वहां वैसे वहां की गवर्नमेंट में होता भी नहीं है। उन लोगों के लिए बात क्या, अपनी आवाम को, यानी ये पाकिस्तान वाले हालात नहीं है कि यानी जिले शाह मर गए उसका केस कहाँ है। एक इंसान था ना, किसी भी तहरीक में हो, कुछ भी हो, वो एक इंसान था, एक स्पेशल चाइल्ड था, उसे क्यों मारा गया, उसका क्या जुर्म था? और तशद्दुद कर करके उसको मार दिया गया, केस तक नहीं हुआ। क्यों? ये दुनिया में इस तरह नहीं होता, ये सिर्फ वहां पर होता है जहां पर जुल्म होता है, और यहाँ जुल्म हो रहा है, चाहे वो जुल्म कोई किसी पर भी करे। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें ना, जब भट्टो तहरीक चला रहे थे उस वक्त जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स थे उनके साथ भी यही कुछ किया गया, बहुत तशद्दुद हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। फिर बहरहाल बाद अज़ाम भट्टो की तहरीक और साइडों पर निकल गई। असल में जब मिलती है पावर और पैसा तो फिर दिमाग खराब हो जाते हैं ना, फिर पैसे के चक्करों में पड़ जाते हैं। बहरहाल वो पूरी तहरीक मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखी, मैंने पढ़ा ज्यादा है, लेकिन उस पर भी, उस जमाने में उन वर्कर्स पर भी, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स पर भी इसी तरह तशद्दुद हुए थे, और बहुत बड़ा वो एक मैच था। तो ये तो हम अपने सामने होते देख रहे हैं। वहां पर पुलिस ने तो खैर कहा तो कहा, लेकिन गवर्नमेंट ने भी तशद्दुद करने के लिए नहीं कहा था, रोकने के लिए कहा था। और फिर उन्होंने रोकने से भी उन्होंने इलाके खाली करा दिए थे, जहां जहां वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना,
उन्होंने कहा था गाड़ियां हटा दो, मोटरसाइकिलें हटा दो, लोगों को छोड़ दो, वो अपना गुस्सा निकाल ले। उन्होंने सरकारी बिल्डिंग्स के भी नुकसान किए, हुकूमत ने वो भी सहना पड़ता है। हुकूमत और अवाम की मिसाल माँ बाप और औलाद जैसी। तो अगर कभी औलाद लड़ पड़े और घर में कोई चीज तोड़ दे, तो क्या बाप सर फाड़ेगा आकर? नहीं, वो मामला सुलझाएगा। तो गवर्नमेंट माँ बाप की तरह होगी, ये मिसाल दी जाती है और यही होना भी चाहिए। तो बहरहाल मैं आपसे कहना ये चाहती हूँ कि 75 साल के बाद भी मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, आप दें, कोई दे, कौम क्या होगी? कौम की डेफिनेशन क्या? एक मुल्क की तरक्की के लिए क्या अनासर दरकार होते हैं? एक मुल्क कैसे डेवलप होगा? कौम वो होती है जो हर मसले में एक मुठ होकर खड़ी, जिसमें यकजहती, एक मकसद के लिए इकट्ठे होने वाले लोग। हुजूम कौम नहीं होता, कौम एक बामकसद गरोह होता है। और कौम का मकसद क्या होता है? अपने मुल्क की तरक्की, अपनी अगली जनरेशन के मुस्तकबिल की हिफाजत। बाकी फिर तरीकेकार में, तंजीमों में, तहरीकों में फर्क होता है, बुनियादी मकसद हमेशा यही है। मगर हमने तो बुनियादी मकसद ही अख्तियार नहीं किया। हुक्मरान तो हुक्मरान है, उनको तो वो तो टोला अशराफिया है ना, वो तो ये अशराफिया कहलाने के लायक भी नहीं है, माजरत से। अशराफिया का तो बड़ा मकाम रहा है अशराफिया। अब मैं आपको क्या, इस बात कहीं और चली जाएगी, ये तो अशराफिया कहलाने के लायक नहीं। इलीट क्लास कुछ और होती। तो वो तो एक मकसद के तहत आए और जो लूटमार मचाई, वो तो एक अलहदा किस्सा है। लेकिन हमने भी तो अपने वतन के साथ वफादारी नहीं की, हमने मकसद नहीं लिया जिंदगी हमने भी मकसद जिंदगी गुजारी है। आप अपनी पिछली जनरेशन को देखें, जो हमारी जनरेशन है, और उससे पिछली जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, मकासद खुद देख लें। आपने बचपन में सुने होंगे और उन पर अमल भी किया होगा कि जी बस बीए कर लो तुम्हें नौकरी मिल जाए, इंजीनियर बन जाओ तुमने कुछ कमाना है, इतने ग्रेड ले लो तुम्हें बाहर भेजना है। अच्छा, बाहर भेज क्यों रहे हैं? घर बन जाए, बहनों की शादियां हो जाए। ये जिंदगी के कुछ छोटे छोटे मकासद हैं, लेकिन जिंदगी इन मकासद के लिए नहीं गुजारी जाती। हमारे सामने ना दुनिया में मकसद है ना आखिरत में, इसीलिए ना हम दुनिया के लिए कुछ कर पा रहे हैं ना आखिरत। किसी एक मकसद के लिए तो खड़े हो। तो ये बहुत बड़ा मसला है जी। कोई मुल्क के हालात खराब नहीं है। हालात जिस तरह के भी हो, अपना अपना काम करो और जाओ। वो काम क्या करें? मैडम देखिए, वही जिस आपने बात की कि हम कितना करते हैं, रोडों पे चले जाए, जहाँ दिल करे वहाँ चीजें फेंक देना, जो भी है। तो ये देखिए, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, करेंगे। ये तो नहीं कोई आगे हुकूमत के बंदे के यहाँ करें थे, हम फ्लैट लेंगे हुकूमत कामयाब है। तो हम अपना क्या रोल अदा कर रहे हैं? यही सब कुछ है। अगर अपना अपनी कर लो तो मेरा ख्याल है इतना बिगाड़ पड़ेगी ना। सही बात है। और दूसरी बात ये है कि ये पहली बात तो ये सोच छोड़ दे कि पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो कोई आगे बाजू फैलाकर सीने से लगाने के लिए खड़ा है। जितनी मुशक्कत बाहर जाकर करते हैं, यहाँ करके भी आप बच्चे रोजी कमा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कितने लोग हैं जो बाहर जाकर सेटल हो ही गए, बहुत कम है ना, लेकिन हम वो रेशो नहीं देखते। और तीसरी बात, पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, कुछ हालात मुश्किल हैं, लेकिन मुश्किल हालात से भाग जाना ये तो कोई बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं। कितने लोग जाएंगे पाकिस्तान छोड़कर? चले यहाँ पर आ जाए, कितने लोग चले जाएंगे? तो ये हल नहीं। जहाज डूबने लगता है तो चूहे कहते हैं, मुहावरा है कि जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। खैर पाकिस्तान तो नहीं डूबेगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी बहुत अच्छा है। किसी भी मुल्क को देखने के लिए कि ये मुल्क सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं, बहैसियत मुल्क ये एस्टेब्लिश किया जा सकता है या नहीं, तो पहली चीज देखी जाती है समंदर। क्या उस मुल्क में समंदर है? क्या उस मुल्क में डेजर्ट है, सहरा है? क्या उस मुल्क में पहाड़ है? क्या उस मुल्क में मैदान है? आपके पास समंदर है, 1500 किलोमीटर गवादर और बिन कासिम जैसे पोर्ट है आपके पास। आपके पास 40% जमीनी इलाका है
اور یہ دنیا کا سب سے بہترین 3 زمینی علاقوں میں سے ایک ہے. اس کے بعد دنیا کی 8 بہترین چوٹیوں میں سے 6 پاکستان کے پاس. پاکستان کے پاس تھر چولستان جیسے صحرا. صرف ایک چیز کی کمی ہے, قومیت کی کمی. ان بازوؤں کی کمی ہے جو اس علاقے کو ملک اور اس ہجوم کو قوم میں بدل دے, اس ذہنیت کی. یہ آپا دھاپی چھوڑ کر ہمیں قوم کے لیے کام کرنا, اور پہلی جنریشنز کو کچھ نہیں ملتا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین نے جب اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو میجورٹی کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. ہاں, اگلی جنریشنز کے لیے وہ اس مستقبل کی بنیاد رکھ گئے تھے 1000 سال جسے دنیا ہلا نہیں سکتی. اور حرمین میں تو آج تک نہیں ہلا سکتی, حرمین میں آج تک نہیں ہلا سکتی. تو سب کچھ اپنے لیے نہیں ہوتا نا, اگلی نسلوں کے لیے ہوتا ہے. وہ جیسے ایک کہانی تھی, آپ نے بھی پڑھی ہوگی, اخلاقی کہانیوں میں سے تھی, کہ ایک بابا جی آم کا درخت لگا رہے ہوتے تو ان کا پوتا پوچھتا ہے دادا یہ کتنے عرصے میں بڑا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں بیٹا اس کو بڑا ہونے میں 15 سے 20 سال پھل دینے میں لگے. کہتے ہیں دادا جی آپ تو بڈھے, آپ تو مر جائیں گے. کہتے ہیں ہاں بیٹے میں تو مر جاؤں گا, تم تو اس کا پھل کھاؤ گے. تو بات یہ ہے, سب کچھ ہم اپنے لیے نہیں کرتے. قوموں کی سوچ یہ ہوتی ہے. جب مصر فتح ہوا ہے نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹنگ کال کی. بڑی زمین ہے مصر, دوسرا دنیا کا زرخیز ترین ملک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بڑا جو ہے زرعی زمین ہے تو اس کا کیا کیا جائے؟ صحابہ نے کہا بانٹ دے. تو عمر نے کہا نہیں, سب کو بہت بٹ چکا ہے, تم سب بڑے بڑے لینڈ لارڈ بن گئے, مستقبل کے لیے کچھ نہیں رکھنا, اگلی نسلوں کو کچھ نہیں ملے گا, یہ نہیں بٹے گا, یہ اگلی نسل کے لیے ریزرو کیا جائے. تو پھر ایک ٹائپ آف ٹرسٹ, میل میں ایک ٹرسٹ بنا دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خاص بل پاس کیا, آج آپ بل کہتے ہیں نا, کہ یہ یوز ہوگا, اس کی انکم بیت المال کو آئے گی, یہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگا. اصول تو یہ نا کہ فتح ہوتا ہے علاقہ تو وہ لوگوں میں بانٹ دیا جاتا ہے, وہ نہیں ہوگا. زمین نہیں تقسیم ہوگی, مال تقسیم ہو گیا ٹھیک ہے, زمین گورنمنٹ کے استعمال میں رہے گی, جو پیسہ آئے گا بیت المال میں آئے گا, اور یہ زمین رہے گی. ہماری اگلی جنریشن بھی تو بڑی ہونی ہے, اس کو بھی تو ضرورت ہوگی. پھر اگلی جنریشن اور اس سے اگلی جنریشن میں بتقاضۂ ضرورت ہم یہ زمین ان کو الاٹ کریں گے. تو الاٹمنٹ نہیں ہوگی اس ٹائم, ایسی قومیں ہوگی. ہم تو بس ہم میں سے ہر کسی کا مزاج یہی ہے, کھا لو, یہ مزاج ہے سیریس. جس کو جس کا موقع ملتا ہے وہ وہیں پر خرابی کرتا. تو ہمیں اپنا مزاج بدلنا ہوگا, ہمیں ایک قوم بننا ہوگا. مجھے اتنی شرمندگی ہوئی, آلو جھیل پتہ ہے آپ کو, ناردرن ایریاز میں ہے, اس کا نام ہے آلو, لوکل نام آلو جھیل ہے. وہ اس کی اگر ایریل ویو لیا جائے نا تو اس کی شیپ ایسی جیسے آلو کی شیپ ہوتی ہے. تو بڑی خوبصورت جھیل ہے, آپ سرچ کریں گے مل جائے گی. تو وہ جو ہے میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں پر ایک غیر ملکی جوڑا آیا, پتہ نہیں میں بھول گئی, فرانس کا تھا شاید کہ جرمن تھے, بہرحال میاں بیوی باہر سے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا وہاں پر, بتائیں کیا کیا؟ انہوں نے وہاں پر گند جمع کیا سارا. وہ ان کے آئے, انہوں نے دیکھا اتنا خوبصورت سیاحتی مقام ہے اور اتنا گند پڑا ہوا ہے, تو انہوں نے سارا وہ بوتلیں اور سارا گند اٹھا کر, تو دونوں میاں بیوی بڑے بڑے تھیلے بھر کے لے کر آ رہے تھے. کسی نے ان کی فوٹو لی اور پھر ان سے پوچھا بھی, تو تھوڑی سی ویڈیو بھی بنائی. انہوں نے تو خیر کچھ نہیں کہا, کہا کہ نہیں گند تھا تو ہمیں لگا کہ ہمیں صاف کر دینا چاہیے. لیکن جس بندے نے لی, پاکستانی بندے نے, تو وہ پھر کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ خزانہ ڈھونڈ کر لائے ہے نا, ہمیں شرم نہیں آتی وغیرہ وغیرہ. تو آپ دیکھیں کس قدر شرمناک بات. وہ باہر سے آئیں گا کوئی کنسرن نہیں ہے, لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا مقام تباہ ہو جائے گا, مگر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, حالانکہ وہ ہماری جگہ ہے. اب وہاں بھی ہمیں حکومت چاہیے کہ وہ آ کر صفائی کرے, یہ تو ہمارے ذاتی کام ہے, ہمیں کرنے چاہیے. تو ہمیں گھر سے آگے بڑھنا ہوگا, کہ پورا ملک ہمارا گھر. جو کام گورنمنٹ کے ہیں وہ تو ہیں, ہمیں بھی خود کو بدلنا, ہمیں نیشنلزم لانا ہوگا, ہمیں اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہونا ہوگا, ہمیں اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا ہوگا. اس معاملے میں ہمیں تھوڑا سا متصب ہونا ہوگا, بایس ہونا ہوگا. تعصب 2 طرح کا ہوتا ہے, نیگیٹو اور پازیٹیو. جیسے میں مسلمان ہوں اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں تعصب ہے کیوں رہے, یہ پازیٹیو ہے. بالکل اسی طرح انسان اور مسلمان ہونے کے بعد میں پاکستانی ہوں, یہ میری تیسری پہچان, اور پوری دنیا میں پاکستانی, اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں. تو کھڑے ہوں,
खैर K2 पर जो गंद जमा हुआ है उसमें पाकिस्तानियों का हाथ नहीं है। पाकिस्तानी जाते ही कितने गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हमें सोचना होगा, ये हमें सोचना होगा। बहुत सारे मसाइल हैं जो हमें खुद हल करने हैं। और अभी जैसे 14 अगस्त है, गुजरी है, तो बजाय झंडिया शंडिया लगाने के बेहतर नहीं कि दरख्त लगाए, रेल ग्रीन भी लगाए। तो दरख्तों का काम जो है मेरे ओन पर तो चल रहा है, अकेली के ओन पर। अब कलेक्टिवली इंशाल्लाह शुरू करेंगे। क्लास बंद थी ना, तो कलेक्टिवली नहीं हो रहा था। मैंने तो 4-5 विजिट किए हैं, बड़े अच्छे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तब कलेक्टिव शुरू करेंगे। तो दरख्त लगाने हैं जी, जितने हो सके लगाने हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हमारे लिए इस काम को भी आसान कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन बस आपसे दरख्वास्त ये है कि एक कौम की तरह हो जाए। हम सोच बदलेंगे तो सोच बदलेगी जी, वरना कुछ नहीं बदलता। सोच बदलने से सब कुछ बदलता है। नजरिया बदल दीजिए, सब कुछ बदल जाए। ठीक है। और ये बात कि जी ओ को मार पड़ जाएगी, ओ डंडा पड़ जाएगा, इतना ना डरा करें। अगर नसीब में लिखा है तो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। पढ़ेंगे आप आले इमरान में, जिन्होंने पहले कुरान पढ़ा वो पहले भी पढ़ चुके। और जब पाकिस्तान बन रहा था, अगर लोग यही कुछ सोचते तो फिर बना होता पाकिस्तान। आज भी साफ कर देते थे ना अंग्रेजों की लैट्रिन। फिर यही था ना, मुसलमानों को तो यही काम मिलते थे। खाना पका दो, सफाई कर दो, केले बेच लो, यही कुछ था ना मुसलमानों के लिए। कोई तरक्की की राहें तो नहीं खुली थी अंग्रेज साम्राज्य में। तो फिर यही कुछ कर रहे होते। अगर उस वक्त लोगों ने यही सोचा होता कि ओ को मारे ना जाए, ओ को पकड़े ना जाए, नौजवान कत्ल भी हुए, औरतों की इज्जतें भी लूटी, बड़ा कुछ हुआ। कुर्बानी दिए बगैर आजादी नहीं मिलती। आजादी बड़ी कीमती चीज है, ये कीमत मांगती है। इस्लाम की तहरीक को देख ले, जो हमारी असल तहरीक। इस्लाम के नजरिए पर दुनिया में 2 ही बार रियासत बनी। उंगलियां में 3 खड़ी कर गई, रियासत 2 ही बार बनी। पहली मदीना में और दूसरी पाकिस्तान। इस्लाम के नजरिए पर 2 ही रियासतें बनी, और दोनों दफा जान, माल, इज्जत सभी का नुकसान उठाना पड़ा। पहली दफा निस्बतन कम हुआ, क्योंकि उसका सबब जो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली भी थी, उसमें शामिल थी, और अरबों के भी कुछ उसूल से बहस था। दूसरी दफा हमारा साबका भी जालिमों से था, और जाहिर बात है मुनाफिकों का एक बहुत बड़ा तबका था, और भी बहुत सारे मसाइल थे। फिर आबादी का तनासुब भी उस हिसाब से था। तो सारी चीजों के फर्क को मद्देनजर रखें। लेकिन ये देखिए कि 2 दफा इस्लामी नजरियाती रियासत कायम हुई है, और दोनों दफा जानो माल की कुर्बानी देनी पड़ी। और जब अल्लाह का कानून कायम करेंगे तब भी देनी पड़ेगी। पहली रियासत में दी थी, मुसलसल दी थी। आप अब भी अगर इस इस्लामी रियासत में हम अल्लाह का कानून कायम करना चाहेंगे तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो हंसी खुशी कोई नहीं मानेगा, वरना जंगें क्यों होती। क्यों मूसा अलैहिस्सलाम को लड़ना पड़ा, क्यों सुलेमान अलैहिस्सलाम को लड़ना पड़ा, क्यों इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लड़ना पड़ा, क्यों हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़ना पड़ा, क्यों मुशक्कत उठानी पड़ी, क्यों सहाबा को जंग करनी पड़ी। अगर अल्लाह का दीन कायम करना है तो इल्तिजाओं से कायम नहीं होगा। अल्लाह का दीन कायम करने के लिए जब आप स्टेप उठाएंगे, आपको हर तरह की आजमाइश देखनी पड़ेगी, और आखिरी आजमाइश उसमें जंग होगी। कोई आपको दावत नहीं देगा कि आओ 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 यूएनओ में आओ, आकर बैठो और इस्लामी मुल्क में इस्लामी कानून राइज कर लो, कोई नहीं मानेगा। आप देखें वो जो रेप केस हुआ था मोटरवे पर, तो कितने शोर मचे थे, कितनी बातें हुई थी कि यानी कि प्राइवेट पार्ट काट दो, उनको जो है वो नामर्द बना दो। किसी एक जुबान से निकला कि इसको रजम कर दो? अच्छा, उल्टे सीधे मशवरे देने के लिए सब तैयार है, लेकिन रजम पे जान क्यों निकलती? क्योंकि वो अल्लाह का कानून है ना, वो अल्लाह का कानून। और मुझे तो रंज इस बात का आता है कि आलिमों में से भी किसी को ताकत नहीं हुई बोलने की, आलिमों को भी ताकत नहीं। फजलुर रहमान साहब को भी नहीं हुई। कितने लाख उलमा के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं वो अपने आप को जी, मैं तादाद भूल गई, फिगर नहीं करूंगी कोट। पाकिस्तान के पता नहीं कितने लाख उलमा का अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। वो पाकिस्तान जिसके बारे में इनके वालिद महमूद साहब कहते थे, अल्लाह का शुक्र है, तकरीर उनके अंदर रिकॉर्ड है, निकाल कर सुन लीजिएगा, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बनाने के गुनाह में हम और हमारा खानदान शामिल नहीं है।
آج وہی فضل الرحمان صاحب ان کے صاحبزادے اٹھ کر کیا فرماتے، ان کے دادا نے پاکستان میں دفن ہونا قبول نہیں کیا تھا. بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ وفاق المدارس کے الیکشن میں ہار گئے ہیں فضل الرحمان صاحب، اور جو ہے تقی عثمانی صاحب وہ وفاق المدارس کے نئے ہیڈ جو ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں. یعنی علماء نے بھی ریجیکٹ کیا ہے، کیا جانا چاہیے. جو دین کا نام پر تجارت کرتا ہے سب سے بدترین، سب سے بدترین. بہرحال پاکستان کے شدید مخالف ہونے کے باوجود چوتھی نسل ان کی جو ہے پاکستان میں اب سیاست میں آ گئی. فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے آ گئے تو چوتھی نسل پاکستان کے دینی سیاست کے ممبر پر آ کر بیٹھ گئی. تو ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں لوگوں کے بارے میں اپنی چوائس چینج کرنی ہے، ہمیں شخصیت پرستی چینج کرنی ہے، اور ہمیں سوال کرنے ہوں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اچھا یہاں میں ایک بات یہ کہہ دوں، آزادی کے حوالے سے بات شروع ہوئی ہے تو میں کر رہی ہوں. پھر بیچ میں اگر آپ یہ سوچیں کہ پولیٹیکل بات کیوں ہو رہی ہے، آپ دین اور پالیٹکس کو الگ نہیں کر سکتے. کیا مدینہ میں پالیٹکس نہیں ہو رہی تھی؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پالیٹیشین نہیں تھے؟ کیا آپ ریاست مدینہ کے سربراہ نہیں تھے؟ کیا صحابہ بیٹھ کر سارے پولیٹیکل میٹرز ڈسکس نہیں کرتے تھے؟ آپ کیسے ریاست چلائیں گے بغیر پالیٹکس کے؟ اگر آپ یہ چاہیں گے کہ عالم جو ہیں وہ سیاست میں اپنا وقت نہ دیں تو اللہ کی سزا کے طور پر آپ پر وہ سیاستدان آئیں گے جو اسلام کو کوئی اہمیت نہیں دیں، جس طرح آج ہمارے ساتھ ہو رہا. تو بے شک علماء سیاست کو رول نہ کریں، لیکن علماء کا سیاست میں انٹرسٹ لینا، سیاسی غلطیوں کو روکنا فرض ہے. کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی شخصیت نہیں ہے؟ تو پہلے خلیفہ نہیں تھے؟ تو خلیفہ کیا سیاست دان نہیں ہوتا؟ وہ کیا کرتا ہے؟ خلیفہ کیا کرتا ہے؟ سیاست نہیں کرتا، چورن بیچتا ہے. عمر فاروق، ان سے بڑھ کر آپ کون سی اسلامی شخصیت ڈھونڈیں گے اور دین کا جو ہے مبلغ؟ مگر کیا سیکنڈ خلیفہ نہیں بنے؟ سیاست نہیں کی تو کیا کیا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے نکلے تھے؟ سیاست کے لیے نکلے تھے یا کسی اور مقصد کے لیے؟ سیاسی مسئلہ تھا نا. لیکن اگر سیاست کو استحکام حاصل نہیں ہوگا تو دین کیسے مستحکم ہو؟ تو دنیا میں اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے، اللہ کی حکومت لانے کے لیے اللہ کا نظام لانا پڑے گا، تو سیاست کے تھرو آئے گا نا، اور کیسے آئے گا؟ تو یہ سوچ بھی آپ کو بدلنی ہے. اقبال کہتے ہیں نظام پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز. تو عالم بے شک سیاست دان نہ بنے، لیکن سیاست دان کو دین کا عالم ہونا چاہیے، اور علماء کا سیاست میں مشورہ ہونا چاہیے، جیسا کہ مسلسل خلافت میں رہا. جو بھی سیاست دان منتخب ہوتے تھے، خلفاء منتخب ہوتے تھے، وہ ایک خاص لیول تک، یعنی وہ اتنے پڑھے لکھے ہوتے تھے کہ اپنے علاقے میں جس شہر میں ان کا قیام ہوتا تھا، نماز کی جماعت جمعہ کی اور عیدین کی وہ خود کروانے کے لائق ہوتے، خطبے خود دیتے، اور وہ عالم ہوتے تھے، باقاعدہ عالم ہوتے تھے. اور پھر علماء کی ایک جماعت جو ہے وہ دربار میں موجود رہتی. وہ براہ راست قانون سازی میں دخل وغیرہ نہیں دیتے تھے، مگر جہاں ذرا سا ہلتے تھے نا حاکم، تو وہ گرفت کرتے تھے کہ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، اسلام کے قانون کے خلاف ہے. تو لہٰذا آپ میں بھی وہ شعور ہونا چاہیے، غلط کو غلط کہنے کا شعور ہونا چاہیے، غلط کو غلط کہنے کا بھی. اس دفعہ جب اب یہ الیکشن ہو رہے ہیں، اب آپ دیکھیں نواز شریف صاحب بھی اپنی بیٹی کے لیے ووٹ چاہ رہے ہیں آپ سے، شہباز شریف اپنے بیٹے کے لیے چاہ رہے ہیں، زرداری صاحب اپنے صاحبزادے کے لیے چاہ رہے ہیں. سب کی تیسری چوتھی نسل ہے. تو بات یہ ہے فضل الرحمان صاحب اپنے بیٹے کے لیے چاہ رہے ہیں. تو پہلے یہ کوشچن تو کریں کہ پچھلے 35 سال میں آپ لوگوں نے کون سے جھنڈے گاڑے؟ آپ کسی کو بھی ووٹ دیں، آپ کی مرضی ہے، مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ ووٹ کیا ہے؟ بیک ہے، جواب آپ نے دینا ہے. میں تو صرف آپ سے یہ کہہ رہی ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ کھڑا ہوتا ہے، اور ایک شرٹ پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ پہلے تو یہ بتاؤ یہ بنا کیسے، خطبہ بعد میں دینا جمعے کا. اگر تم یہ ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے کہ تمہارا کرتا کیسے بنا، یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی دا خلیفہ، یو ہیو نو رائٹ ٹو ڈیلیور دا خطبہ. پہلے ایکسپلین کرو پھر خطبہ دینا جمعے کا. عمر، جب تک ایسے لوگ نیچے نہیں نہ ہوں گے اسٹیج کے، تب تک ممبر کے اوپر انصاف والے حکمران نہیں آ سکتے.
अजीब अजीब बातें होती हैं। आप किसी के बारे में भी आप कहना इसने ये करप्शन किया, तो कहते हैं सारों ने किया, तो फिर जोरों को हाकिम बना लो ना, फिर तो ऐसे ही लोग आएंगे। ये कोई दलील नहीं है, ये कोई दलील नहीं। असल में हमें खुद अपने आप को क्लियर करना है, और हमें शख्सियत परस्ती से निकलना, और हर बंदे को काउंटर किया जाना चाहिए। हर बंदा काउंटर हो, कि नहीं होगा, हर बंदा काउंटर हो, हर बंदे से क्वेश्चन किया जाएगा, क्योंकि हर बंदा अपनी जॉब कर रहा है। अगर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते किसी वक्त कि मैंने इतनी खिदमत की तुम लोगों की, तो क्या जवाब मिलता उनको? आपका फर्ज था उमर, आप ना बनते खलीफा, है ना? तो वही बात है कि अगर किसी हुक्मरान ने कोई भी मुल्क में काम किया है, तो वो उसने कोई एहसान नहीं किया, वो उसकी जॉब थी, उसके लिए उसे पे किया जाता था। तो यहाँ तो जॉब पे जॉब जो है वो की नहीं जा रही अपनी पूरी। तो फिर आप किस बिना पर किसी को भी आप जब वोट दें, तो खुद से सवाल करें और क्वेश्चन करें, पूछें, कटहरों में खड़ा करें, तभी आपके निजाम सही होंगे, तभी आपके निजाम सही होंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद रखें कि जब आपके पास फातिमा मखजूमी नामी खातून लाई गई, जिन्होंने चोरी की थी और चोरी साबित की, और कबीला बनु मखजूम बड़ा मोजिज कबीला था, तो उन्होंने सिफारिश कराई उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इनको माफ कर दे तो। आपको गुस्सा आ गया और आपने कहा कि उसामा, आपको पता है पहली कौमें इसलिए तबाह हो गई कि उमरा को छोड़ दिया जाता और गुरबा को सजा दी जाती। अल्लाह की कसम, ये फातिमा क्या, फातिमा बिनते मोहम्मद ने चोरी की होती, मैं उनका हाथ भी काटता। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेगी कि जी कोई गल नहीं हो जी, कोई गल नहीं हो जी, सारे कर देने, जब तक हम ये सोच नहीं बदलेंगे, तब तक आपके हालात नहीं बदलेंगे। ये हुक्मरान हमारे मसाइल का सबब नहीं है, ये हुक्मरान हमारे गलत आमाल की सजा है। हम खुद को बदलेंगे, ये हुक्मरान भी बदलेंगे, कैसे नहीं बदलेंगे। इससे बहुत ज्यादा बुरे हालात अमेरिका में थे, इससे बहुत ज्यादा बुरे हालात यूके में थे, यूरोप में थे। उन्होंने बदला, और बगैर दीन के बदला। उन्होंने खाली जो अपने लॉज बनाए, उन लॉज की ताकत से बदला। हमारे पास तो अल्लाह का दिया हुआ सुप्रीम लॉ, बस हम खड़े हो जाए, अपने आप पर भी चेक रखें, लोगों पर भी चेक रखें, फिर देखें सब कुछ कैसे ठीक हो, सब कुछ ठीक हो। लेकिन इस्लाह का आगाज मुझसे हो, ठीक है ना? तो ये हमें सोचना होगा, और हमें मैं से उठकर हम पर आना। थिंक लाइक अ नेशन, थिंक लाइक अ नेशन, तो इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो कहते हैं आओ अपने जिस्म चुनते ईंट पत्थर की तरह, बेदरो दीवार है लेकिन ये घर अपना तो है। हालांकि बेचारा बेदरो दीवार भी नहीं है, इसको इतने बुरे हालात में हमने पहुंचाया। ये तो बुरा, इसमें किस चीज की कमी है? फल देखे, जानवर देखे, यूथ ही देख ले आपके पास कितनी है, और माशाल्लाह जमीन कितनी जरखेज है, पहाड़ कैसे हैं। खाली हम लोग अपना जो क्या होता है, ये जो सैर करने आते हैं, टूरिज्म, टूरिज्म का महकमा हम ऑर्गेनाइज करें, तो हम कितना ज्यादा जो है जरिए मुबादला कमा सकते हैं। और बेहतरीन जगह है हमारे पास, बेहतरीन जगह, लेकिन टाइम ही नहीं है देखने के लिए, न दिखाने के लिए। तो बहरहाल इंशाल्लाह हमारे, यानी हम पिछली चंद नस्लें निकम्मी रही, तो मुस्तकबिल भी निकम्मों का होगा, ऐसा तो नहीं। और बददिल भी ना हुआ करें। पाकिस्तान की उम्र ही कितनी है, 75 साल। कौमों की जिंदगी में 75 साल कुछ नहीं। इंशाल्लाह मुस्तकबिल हमारा अल्लाह खैर करेगा, लेकिन मायूसी से बचाएं बच्चों को। ये भी एक स्ट्रैटेजी है, बच्चों को मायूस करना भी एक स्ट्रैटेजी है। उन्हें मायूसी से बचाएं, और उन्हें कहें यही करो, रब यहाँ भी वही है, वहां भी वही है। कोई यहाँ भी रिस्क देगा, कुछ करो तो सही, कोई हिम्मत करो, कोई मेहनत करो, रास्ते निकलेंगे। ठीक है दिक्कतें हैं, लेकिन रास्ते निकलेंगे। इन्हीं पहाड़ों को काट कर, इन्हीं दिक्कतों को काट कर हमें रास्ते बनाने जरूर बने। ओहो, आपको पता है 1960 में पाकिस्तान ने जापान को 10 लाख कर्ज दिया था। उस जमाने में आप इसको 10 करोड़ के मुताबिक समझे, यानी पाकिस्तान इस स्टेट में था। और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे ना, वहीदुज्जमान उनका नाम था,
تو جس دن وہ ریٹائرڈ ہوئے تو ان کے پین میں سیاہی تھی، بال پوائنٹ نہیں نا ہوتے تھے تب تو انک پین ہوتے تھے، تو انہوں نے وہ سیاہی انک پاٹ میں واپس ڈال دی. ان سے کہا، یعنی کہ کسی نے کہا کہ سر سیاہی واپس ڈال دیں، تو انہوں نے کہا ہاں یہ سرکاری سیاہی ہے، آج میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، اب میرا اس پر کوئی حق نہیں. جب یہ ذہنیت تھی نا لوگوں کی، آفیسرس کی، تو پاکستان دے رہا، دے نہیں رہا. اور 60 تک آپ پاکستان کی ترقی کا گراف دیکھیں نا، سیدھا اوپر جاتا ہے، 60 کے بعد نیچے گرنا شروع. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ میری اسٹڈی ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. 65 کی جنگ ہم جیتے ہیں اور ہم دنیا کی نظروں میں آئے ہیں، پھر انہوں نے ہمارے درمیان کرپشن گھسائی، پھر ایسا کرپشن کا سیلاب آیا نا ہمارے درمیان کہ پھر ہر بندہ لوٹ مچانے لگا، اور پھر لوٹ لوٹ کر ملک کا یہ بات. تو بہرحال 14 اگست کا پیغام میرا آپ لیے یہی ہے کہ ایک ملک کی طرح سوچے، ایک قوم کی طرح سوچے، ہم کی حیثیت سے سوچے، انفرادیت کی جگہ اجتماعیت کو دیجیے. فرد مٹ جاتے ہیں، قومیں باقی ہو، تو پھر چیزیں بدل جائیں گی انشاءاللہ. اور یہی اجتماعیت کا پیغام قرآن کا ہے. قرآن کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ انسان کی اصل حیثیت کیا ہے، اور دنیا میں مسلمان امہ ایک جسم کی طرح کیسے سروائیو کرے، کیونکہ دنیا میں مسلمانوں کی آئیڈینٹی دوسروں سے الگ ہے، اور یہی آئیڈینٹی دو قومی نظریہ ہے نا. ساری دنیا ایک طرف ہے، مسلمان ایک طرف ہے. مسلمان ہیز دیئر اون آئیڈینٹی، اور یہ جو آئیڈینٹی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے مسلمان کیسے دنیا میں رہے کہ دوسری قوموں کے ساتھ رابطہ بھی رہے، مسلمان ترقی بھی کر سکے، مسلمان ریاستیں اپنے آپ کو قائم بھی رکھ سکیں، دنیا کے جو نارمل نفع ہیں وہ بھی ہم لے سکیں، اور ہم اپر ہینڈ بن کر بھی رہیں، ہم دنیا کو لیڈ بھی کریں تاکہ اللہ کا نظام پوری دنیا میں رائج ہو سکے. جو ممالک غیر اسلامی ہیں مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت وہ بھی اسلامی نظام کو فالو کرنے پر مجبور ہوں، جس طرح پہلے 1000 سال 1100 سال میں تھے مسلمانوں کے معاملہ. تو قرآن جو ہے وہ مسلمانوں کو من حیث القوم قائم کرنے کی پوری تعلیم دیتا ہے. یہ قرآن کا اجتماعیت جو ہے یہ قرآن کا باقاعدہ نظریہ ہے، یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. اور خوش قسمتی سے یہ جو قرآن کا نظریہ ہے، دو قومی نظریہ، وہی پاکستان کے بنیاد قرآن کی نظریہ دیتا ہے. کون سے دو گروہوں سے خطاب ہے قرآن؟ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الکافرون. تو دو گروہ ہیں نا، ایک جو مومن ہے اور ایک جو مومن نہیں ہے. تو دنیا میں اللہ نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی ہے. دنیا میں دو بنیادی قومیں ہیں، ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا اور دوسرے یا ایھا الکافرون. پھر ان کا گروہ کچھ بھی ہو. تو یا ایھا الذین آمنوا جو نیشن ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کس طرح سکسیسفل کرے، کس طرح رن کرے، پولیٹیکل سسٹم کیا ہو، اکنامک سسٹم کیا ہو، رابطے کیسے ہو، مختلف اس مسلمان ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کیسے چلے، یہ ساری بحث قرآن کے بحثوں کا ایک حصہ. اسی اجتماعیت کو قرآن سکھاتا ہے. سب سے پہلے قرآن وہ اجتماعیت قائم کرتا ہے سب سے پہلے. اور اس اجتماعیت کی بنیاد ایک کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سب سے پہلے اجتماعیت قائم کرتا ہے، پھر اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے قوانین سکھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس اجتماعیت سے ہم نفع کیسے لیں ہمیں یہ بتاتا ہے. تو یہ اجتماعیت، یہ قومیت، یہ اسلام میں قرآن کا موضوع ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی ملت کا تو ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے قوی ہے جمعیت تیری. تو یہ بات میں نے irrelevant نہیں کی، میں آپ کو قرآن کے باقاعدہ مطالعے سے پہلے ایک بات پر کھڑا کرنا چاہتی ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ قرآن کا بنیادی پیغام دراصل کیا ہے. قرآن کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ سارے مسلمان پوری دنیا کے اگینسٹ ایک قوم، اور اس ایک قوم نے کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے فلاح پانی ہے. یہ ہے قرآن کا پیغام جسے آپ نے نکالنا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے ہمیشہ کے لیے کہ یہ دو قومی نظریہ جنہوں نے نہیں بنایا، جنہوں نے تو صرف انڈرسٹینڈ کیا. ٹھیک ہے، جو عرب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے قرآن مجید جو ہے
समझ के नहीं पढ़ा था, तो इस चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते थे। क्या है दो कौमी नजरिया? ये तो कुरान पैदा करता है ना, कुरान यही खिताब करता है। कुरान में 3 खिताब है, या अय्युहन नास, सारे लोगों, ऑल पीपल हु आर मैनकाइंड, यू आर एड्रेस्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फिर इस या अय्युहन नास की, मैनकाइंड की तकसीम 2 ग्रोहों में। सूरह बय्यिना पढ़ते हैं, है ना? तो इन्नल लजीना कफरू वलल मुशरिकीना मिन अहलिल किताब, काफिर चाहे बुत परस्त है चाहे अहले किताब है, एक गिरोह है। और इन्नल लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और वो लोग जो ईमान वाले हो, एक गिरोह। तो 2 गिरोह है भाई, अय्युहल लजीना आमनू और या अय्युहल लजीना कफरू। फिर जाहिरी बात है कि काफिरों में फिर अहले किताब भी है और गैर अहले किताब भी है, वो हमारी बहस नहीं। बुनियादी तौर पर दुनिया में 2 लोग हैं, ईमान वाले और काफिर। और ईमान वाले का कोड अलहदा, कोड ऑफ लॉ अलहदा, और काफिर का कोड ऑफ लॉ अलहदा हो जाता है। अब ये 2 कौमी नजरिया सबसे पहले एस्टेब्लिश होगा। जब तक आप 2 कौमी नजरिया पर खड़े नहीं होते, आप सही माने में मोमिन भी नहीं बनते। ये कुरान कहता है, मैं नहीं कहती। अल्लाह ने कहा ना कि जो लोग कुफार के इलाकों में आबाद है, हिजरत करके नहीं आ रहे, जो जंग के वक्त उनके साथ खड़े हैं, तुम्हारा उनका कोई विलायत का रिश्ता ही नहीं, रहे उन्हीं के साथ। और यही नहीं बल्कि आपको पता है, आपने पढ़ा है, और अभी इंशाल्लाह आप दोबारा बकरा में आले इमरान में पढ़ेंगे, उन लोगों को देखे जो ईमान लाने का दावा करते हैं, फिर जाकर बैठते यहूद के अंदर। और जब उनको समझाया जाता है तो कहते हैं हम तो दोस्तियां कायम रखना चाहते हैं। झूठ बोलते हैं, ये जुबानों से कहते हैं, उनके दिलों में नहीं। मोमिनों को जायज नहीं मोमिनों को छोड़कर गैर मोमिनों को वली बनाए, दोस्त। पढ़ा है ना आपने? तो बात ये है, सबसे पहली चीज है 2 कौमी नजरिया। अपनी कौम अपनी मिल्लत के साथ है ऐसा जुड़ जाना कि उसका बन के रह जाना। अब ये मिल्लत जब एक मिल्लत बनेगी, एक कौम बनेगी, तो उस कौम को अपने रूल्स के मुताबिक जीने की इलाका चाहिए, लिहाजा इस्लामी रियासत बनेगी। फिर इस्लामी रियासत का वफादार रहना, अपनी कौम का वफादार रहना, और अपनी कौम के वफादार की हैसियत से इस्लामी रियासत के नज़्म और नस्क को चलाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना, ये जिम्मेदारी है जी। तो पाकिस्तानी होने के नाते से जिस नजरिए को आप 2 कौमी नजरिया कहते हैं, वही आपका इस्लामी नजरिया। और आप दुनिया के किसी इस्लामी मुल्क में हो, आपकी वही जिम्मेदारी है जो पाकिस्तान की है। तो इस जिम्मेदारी से गाफिल ना हो, ये आपका दीनी फरीज़ है। ठीक है? तो अब इस बात के साथ कुरान का आगाज करते हैं। कुरान को आपने किस एतबार से पढ़ना है? किस एतबार से पढ़ना है? आपने सबसे पहले तो ये समझना है, आपने देखना है कि कुरान में आपको मिलता है कि नहीं, कि मुसलमान एक अलहदा कौम है, और जो ईमान नहीं ला रहे गैर मोमिन है, वो एक अलहदा कौम है। तो 2 कौमी नजरिया कुरान कायम करता। ये जिना नहीं देख रहे, उन्होंने सिर्फ हमारी जुबान में समझाया था। ठीक है? दूसरी अहम बात यह है कि एक मोमिन को हर हाल में कौम का वफादार रहना होगा। सूरह फतह पढ़ते हैं ना मुकदमों के लिए और पता नहीं किस किस के लिए, कभी तर्जुमे के लिए भी पढ़े। सूरह फतह में वाज़ी अल्लाह पाक ने कह दिया, वो लोग हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुश्किल वक्त में आपके साथ नहीं निकले, वो साथियों में से है ही नहीं। उन्हें को बैठ जाओ आराम से, जब नेक्स्ट मुश्किल टाइम आएगा और तुम्हें बुलाया जाएगा, अगर तुमने साथ दिया फिर देखेंगे। तो जो कौम के साथ नहीं है वो कौम के साथ नहीं। तो कौम और मुल्क के साथ वफादार रहना ये शर्त। उसके बाद मुल्क को कौम को इंतशार से बचाने के लिए अपनी खिदमात देना, उसमें सियासी मामलात आएंगे। सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अलैहिम अजमईन जब आते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते थे और डिस्कशन होती थी, तो गैर सियासी थोड़ी होती थी, सियासी होती थी। बस उस वक्त में सियासत को अलग नहीं किया गया। फिर जब आपका इंस्टीट्यूट, आपकी रियासत ऑर्गेनाइज होगी, तो सियासत अलग हो जाएगी, लेकिन सियासत को एज डिपार्टमेंट अलग करेंगे, उठाकर फेंक नहीं देंगे। लिहाजा उलामा भी अपना रोल प्ले करेंगे, सब अपना अपना रोल प्ले करेंगे। तब जाकर देखें ना, जज का काम है वो अपना काम करे, आर्मी अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करे,
جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنا کام کرے اور علماء اپنا کام کرے. علماء کا کام ہے ان سب کو ان کی جگہ پہ رکھنا, ان سب کی لگامیں کھینچتے رہنا, جہاں ہلے روکنا, کیوں ہل رہے ہو, تب جا کر سب کچھ اور کرنا. اور پھر ان سب کے اوپر چیک کس کا ہے؟ عوام کا. مگر عوام تک کیسے رکھے گی؟ جب عوام کا اپنا شعور اتنا ہائی ہوگا تو اس کو غلط غلط اور صحیح صحیح نظر آئے. تو پھر آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا؟ شعور دینا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ایک عام گجر فیملی, ہمارے یہاں گجر کہتے ہیں نا دودھ والوں کو, عام دودھ بیچنے والی فیملی کی ان پڑھ بچی کے شعور کا لیول یہ تھا کہ وہ ماں کو جواب میں کہتی ہے کہ خلیفہ بے شک نہ دیکھے, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا ماں, میں نے دودھ میں پانی نہیں ملا. عام بندے کے شعور کا لیول اتنا ہائی کر. ایک عام بندہ, جس بندے نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا تھا کہ عمر تمہارا کرتا کیسے بنا, اس بندے کا نام بتائیں. پتہ ہے؟ نہیں پتا, کیونکہ وہ کوئی بہت بڑے نامور آدمی تھے ہی نہیں. جمعے کے خطبے کا مطلب ہوتا تھا جمعے کے دن سب ارد گرد کے دیہاتوں کے لوگ آتے تھے, وہ کوئی عام دیہاتی تھے, جمعہ پڑھنے آئے تھے. چادر دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ چادریں تو وہ ہیں جو سب کو ملی ہیں, انہیں بھی ملی تھی, تو ایک ایک ملی ہے. تو عمر کا کرتا کیسے بن گیا, انہوں نے اوپن ہی پوچھ لیا. تو شعور یہاں پر تھا تو کھڑے ہو کر پوچھا نا. ایک اور بڑی اہم بات میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں خواتین جو ہے نا وہ اپنے مہر بڑھاتی جا رہی, تو یہ اچھی بات ہے, مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے تھے تو خواتین نے بھی مہر کی ڈیمانڈ بڑھا دی تھی. تو کہنے لگے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. تو ایک خاتون کھڑی ہوئی کہنے لگی عمر اللہ ہمیں خزانے دیتا ہے, آپ کیوں ہمیں منع کرتے ہو؟ تو عمر کہنے لگی اس بات کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے سورہ نساء کی آیت تلاوت کی خاتون نے کہ اگر تم اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہو تو خزانہ بھی دیا ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ. اب وہ آیت مجھے زبانی یاد نہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لمحے چپ رہے, پھر انہوں نے 3 مرتبہ دہرایا کہ کسی کو کنفیوژن نہ رہے. تو انہوں نے کہا یہ خاتون صحیح کہہ رہی, عمر غلط. کوئی خزانہ دے گا تو اللہ کہہ دیں کہ خزانہ بھی مہر میں دیا ہوا واپس نہ. تو اگر سامنے والا صاحب مال ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, تو عورت اپنا مہر زیادہ ڈیمانڈ کر سکتی. ایک عام عورت کھڑی ہو کر عمر سے کوشچن کرتی ہے اور عمر جواب دیتے ہیں, اور پھر عمر کوشچن کرتے ہیں وہ جواب دیتی ہے. اب بات یہ ہے شعور ہے نا, ہمیں تو اپنا ہی شعور نہیں ہوتا ہے نا. اپنی بیٹیوں کا مہر رکھتے وقت ہمیں اگلے لڑکے والے جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ کیا 32 روپے 4 آنے, اور ہم کہتے ہیں اچھا اچھا شرعی مہر ہے, حضرت فاطمہ کا بھی اتنا تھا. ذرا اللہ کا خوف کرو, حضرت فاطمہ کا مہر آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کتنا ہے. 100 کیا کا تھا. پتا نہیں ہے نا, پتا نہیں ہے, اسی بات کا ہمیں پتا نہیں ہے, اس لیے مسائل ہوتے ہیں. تو لہٰذا سب سے اہم بات ہے شعور دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں شعور بلند کیا. اس کے بعد مسلمانوں نے پل بھی بنا لیے, باتھ رومز بھی بنا لیے, سرائیں بھی بنا لی, روڈز بھی بنا لی, سب کچھ بنا لیا. آپ کچھ نہیں بنا کر گئے تھے, پیسے ہی نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعور دے کر گئے تھے. بس شعور دے دیں, شعور دے دیں, باقی سب کچھ ہو جائے. اور سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اتنا شعور پیدا کر دیں, ایک تو قومیت پیدا ہو, اور دوسرا اپنی انفرادیت کا پتہ چلے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو, زباں تو ہے, یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گما تو ہے. اللہ کا دنیا میں کام کرنے والا گروہ ہم ہیں, ہم نہیں کرنا ہے, اور ہمیں اللہ کا نظام قائم کرنا ہے. تو اللہ کا نظام سود کے ساتھ قائم ہوگا, اللہ کا نظام اس بے حیائی کے ساتھ قائم ہوگا. آپ کن لوگوں کو اپنا حاکم بنا رہے ہیں؟ یعنی کہ اتنا مجھے افسوس ہوتا ہے دیکھ کر, کم از کم تم لوگ جو بھی گند گھول رہے ہو دین تو بیچ پہ نہ لاؤ. وہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں پہلے پاکستان میں فلمیں نہیں بن رہی تھی, اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں فلمیں بننے شروع ہوتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, استغفر اللہ. اللہ رب کریم کی ناراضگی کی حد ہے کہ ایسے تم جیسے جاہل لوگ بیٹھ کر ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کم از کم آپ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں تو اللہ کا فضل تو بیچ میں نہ لائیں. ایک عام مسلمان کو بھی پتا ہے کہ ناچ گانا حرام. وہ سنیما کا افتتاح کر کے تو دعا مانگ رہے ہیں, کس بات کی دعا مانگ رہے ہیں؟ سنیما کا افتتاح کر کے کون سی دعا ہوتی ہے بھائی؟ کچھ تو اللہ کا خوف کرو, کچھ تو حیا کرے. ہاں جی, فحاشی میں اللہ اور اضافہ کر دے, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ. سچ مچ مجھے وہ آیت یاد ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں فحش کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا. تو ان سے کہو اللہ فحاشی کا حکم نہیں دیتے. اتنے بے وقوف اور جاہل لوگ ہیں.
फिल्म इंडस्ट्री आपकी बनी हुई है, इसको खत्म करने के लिए बड़ी ताकत चाहिए, बड़ा ईमान की मजबूती चाहिए। नहीं है, ठीक है, कम से कम उसमें अल्लाह का फजल तो ना लाओ। कहो कि भाई ठीक है, हमने इतनी तरक्की दी है, इतनी फिल्में बन रही, जो भी आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देना चाहते हो। यही कह रही ना, इतना भी शऊर नहीं है, इतना भी शऊर नहीं है। तो ऐसे लोगों को हाकिम बनाना है? नहीं नहीं, दीन में, इस्लाम में, मैं बहुत संजीदगी से ही बात आपको कह रही हूँ और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिन लोगों को आज आप बड़े बड़े ओहदे देकर बैठे हो ना, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो जर्नल्स हो, चाहे वो आपके पॉलिटिशियंस हो, इस्लामी निजाम आज आएगा ना तो वो पीएन बनने के लायक नहीं है, चाहे उनके पास डिग्री भी हो, किरदार की वजह से वो पीएन बनने के लायक नहीं। नहीं, सारे जेलों में नजर आएंगे, क्योंकि इस्लाम सबसे ज्यादा किस चीज को मानता है? किरदार। और किरदार क्या है? सच्चाई। एक गवाही देने वाले का किरदार क्या होना चाहिए? उसने कभी गुनाह कबीरा एलानिया ना किया, उसने कभी लोगों में झूठ ना बोला हो, लोग कभी ना उसके बारे में कहें कि इसने झूठ बोला हो। ये किरदार एक गवाह के लिए है जो गवाही देने आए। तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए शऊर का इतना बेदार होना जरूरी है कि कीमती से कीमती चीज आपको हिला ना सके। जैसा मैंने कहा था ना, जब व्हाइट पैलेस फतह हुआ था किसरा का, ईरान का, कसरे अबियस व्हाइट पैलेस, बहुत माल आया था, बहुत, इतना माल था, इतना कीमती था, सोने जवाहरात जड़े बर्तन वगैरह, कि उमर भी हैरान हो गए थे। उमर भी कुछ देर देखते रह गए थे जब वो मस्जिद नबी के खुले मैदान में रखा गया, धूप पड़ रही थी, शुआएं निकल रही थी रंगारंग, तो कुछ देर उमर भी देखते रह गए। और फिर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये माल इकट्ठा किया और बददियानती के बगैर लाकर पहुंचा दिया, मैं उनकी अजमत को सल्यूट करता हूँ, सल्यूट सलाम करता हूँ। वो कौन सी चीज थी? कोई सीसीटीवी कैमरे तो नहीं लगे हुए थे। अल्लाह का खौफ, शऊर का वो मकाम, शऊर का वो मकाम। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बच्ची थी छोटी, अस्वा बिनते उमैस से, तो उनके उसके हाथ में खजूर थी। तो अबू बकर ने पूछा, बेटी, वो बाहर से आई बच्ची खेलती हुई, तो उसके हाथ में खजूर थी, तो अबू बकर कहने लगे खजूर कहाँ से आई? तो कहने लगे भी मूसा, अबा मूसा ने दी। तो उन्होंने बुलाया अबू मूसा को, अबू मूसा खजूर कहाँ से दी? उन्होंने कहा जी बैतुल माल खाली था, हमने झाड़ू लगाए, खजूर निकल आई, तो मैंने बच्ची को दे दी। उन्होंने कहा अच्छा, मेरा ही घर मिला था जहन्नुम में झोंकने के लिए तुम्हें, तो सदके की खजूर थी ना, तो मेरे ही औलाद मिली थी तुम्हें जहन्नुम में झोंकने की, बच्ची के मुंह में डालकर वो खजूर बाहर निकाल, तो सदके की खजूर तुमने मेरी बेटी को दी। जायज नहीं है ना ये बात, जब तक ये खुद एहतसाबी नहीं ना आएगी तब तक काम दुरुस्त नहीं होगा। और ये बहुत बात तक चला, लिहाजा अता बिन दीनार जो है उनका बड़ा प्यारा वाकया है। ताबई थे और स्टूडेंट थे और हालात बड़े खराब थे, जैसे पीएचडी समझे करने गए हुए थे, तो माली तौर से तंग दस्त थे, तो उनको रस्ते में सोने के सिक्कों की थैली मिली। अब ये जो इस तरह माल मिलता है उसका अनाउंस किया जाता है और 1 साल तक उसकी कस्टडी रखी जाती है। अगर 1 साल तक मालिक नहीं आएगा तो फिर जाकर कौमी खजाने में जमा करा दिया जाएगा। लिहाजा उन्होंने ऐलान करा दिया और लाकर वो पैसे रख लिए। अब घर में सचमुच में फाके थे, तो बीवी ने कहा कि अगर हम उसमें से एक कॉइन निकाल लें बाद में रख देंगे, तो मैं कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं अपने बच्चों की पेट की आग बुझाने के लिए जहन्नुम की आग में झोंक दूं? मैं तो नहीं करूंगा। अल्लाह मालिक, कुछ आजमाइश होती है ना, वो काम के लिए निकले काम भी ना मिले। तो 3 दिन उनकी इस हालत में गुजरे कि यानी खाने के लिए रोटी नहीं थी, एक आध खजूर खा ली बच्चों ने और गुजारा कर लिया। तो तीसरे दिन बीवी ने इंसिस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता, तुम मुझे जहन्नुम की तरफ खींच रही हो उस तरह जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को उर्दू ने रागत किया, तो ना तो मैं जहन्नुम में जाऊंगा ना अपने अहलो अयाल को जाने। तो जाहिर बात है वो माँ थी बरहम हुई, थोड़ा हार्ट ऑफ उनकी हुई। तो फिर ऐसा हुआ कि वो जिस बंदे की थैली थी वो ढूंढता हुआ पहुंच गया और उसने उसमें से 10 कॉइन्स उनको गिफ्ट किए। तो उन्होंने अपनी बीवी से फिर कहा कि देखो हमने सबक किया, तो मुझे एक कॉइन निकालने का कहती, अल्लाह ने हमें 10 गोल्ड कॉइन, और वो हराम होता है ये हलाल। तो आप देखिए किस कदर सब्र किया होगा ना। यानी इस चीज को मैं अब ज्यादा अच्छी तरह समझ रही हूँ, जब मेरी पोतियां वगैरह हैं, भूख तो बहुत दूर की बात है, किसी चीज की फरमाइश करें तो मेरा दिल होता है कि मैं उनको वो चीज ले लूं, और अगर कभी ना लेके दूं तो मेरे दिल में एक मलाल सा रहता है कि अच्छा मैं उनकी फरमाइश पूरी नहीं कर सकी, और अगर गुंजाइश दोबारा आए तो मैं उनको कहती हूँ अच्छा तुमने फलानी चीज की थी, देखो मैंने मंगा ली।
تو جب ایک انسان کا بچہ بھوک سے رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور وہ پیسے امانت کے رکھے ہوئے جو ہے ان کو ہاتھ نہیں لگاتا، تو آپ سوچو اس کے ایمان کا لیول۔ تو جب تک خود احتسابی کا یہ درجہ ہم نہیں پاتے، تب تک ہم لوگ اچھے حکمران نہیں پا سکتے۔ تو ہمیں خود کو بدلنا ہے، شعور بدلنا ہے۔ تو بات کو پھر ریکلیکٹ کریں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا اور سمجھانا ہے کہ دو قومی نظریہ قرآن کا نظریہ ہے، اور قرآن ہی پاکستان کی اساس ہے، اسی لیے تو پاکستان کھٹکتا ہے سب کو۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس نظریے کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ تیسری اہم بات یہ یاد رکھیں کہ ایک اسلامی ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے ہر بندے کو اپنا رول سیاست میں پلے کرنا ہوگا۔ سیاست الگ اور دین الگ کر کے کام نہیں چلے، ٹھیک ہے؟ یورپ نے یہ کیا تو حال دیکھ لے ان کا۔ لہذا سیاست دان ملک چلائیں گے، مگر ان میں اسلامی سمجھ ہونی چاہیے، اور ان کے اسلامی ایڈوائزرز ہونے چاہیے جو انہیں بتاتے رہے، اور ملک میں اسلامی نظام رائج کرنا ہوگا۔ اور ان چار کاموں کو کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے شعور، اور شعور کا راستہ ہے قرآن۔ تو بات پھر گھوم کر ختم ہوتی ہے قرآن کی تعلیم۔ قرآن کی تعلیم عام کریں، ہر کسی کو قرآن کی طرف دعوت دیں، ہر کسی کو قرآن کی طرف دعوت دیں۔ کیا پتا کون سا بعد میں آنے والا پہلے سے زیادہ نفع بخش ہو۔ عمر فاروق بعد میں آئے تھے، بعد میں آئے تھے نا، 5ویں سال میں مسلمان ہوئے ہیں، مگر بہت سارے سابق اسلام لوگوں سے زیادہ کام کیا ہے عمر۔ خالد بعد میں آئے ہیں، بعد میں آئے ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، 6 سال میں ہجرت کے جا کر، مگر خالد نے جتنا کام کیا بہت سے نہیں کر سکے۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خالد کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے، مگر دیکھ لیں جتنا کام کیا۔ تو یہ اللہ کو پتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، مگر شام انہوں نے ہی فتح کیا، وہ سپریم کمانڈر تھے شام کی اوپر جانے والی افواج کی، اور پھر شام کو پورے شام کو مسلمان کیا انہوں نے، انہیں کے زیر اسلام وہاں زیر انتظام وہاں اسلام نافذ ہوا نا، اور انہوں نے لوگوں کے دل جیتے کہ سارے شامی غیر مسلم مسلمان ہو۔ تو آپ کو کیا پتا کہ کون جو بعد میں آئے وہ زیادہ فعال ثابت ہو، زیادہ کارگر ثابت ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے بارے میں کہا تھا، جو سننے والے ہیں وہ ان تک پہنچا دے جو حاضر نہیں ہے، کیا پتا جس سے نہیں سنا وہ زیادہ عمل کرنے والا۔ تو قرآن کو عام کرے، جہاں بیٹھے بات کر کے آئیں، جہاں بیٹھے بات کر کے آئیں، اپنا فرض پورا کریں۔ ہمارا فرض ہے بلاغ 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 بلاغ، اتنا کریں کہ ہر طرف سے لوگوں کو آواز سنائی۔ انشاءاللہ چیزیں کیوں نہیں بدلیں، ضرور بدلیں۔ اس شعور کے ساتھ، اس مہم کے ساتھ قرآن کو پڑھنا۔ آج 2023 کی 14 اگست کے بعد جب 2024 کی 14 اگست ہو تو کم از کم آپ اور آپ کے متعلقین جو ہیں ان کی سوچ آزادی، قوم، قومی نظریے کے بارے میں بدل جانی چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے۔ اور ہر ایک عالمگیر تحریک ایک گھر سے، ایک فرد سے شروع ہوتی۔ یاد کریں صفا کی پہاڑی پر چھوٹے سے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو کہنا شروع کیا، کہاں تک پہنچی ہے نا؟ تو آپ کو کیا پتا اللہ کس کب کہاں کتنی برکت۔ لہٰذا کسی کام کو حقیر نہ سمجھے، پہلا قدم بڑھائیں، برکت دینے والی ذات اللہ۔ لہٰذا آپ کو ایک حکایت سناتے ہوئے بات میں لاتی ہوں فاتحہ پر، اور یہ حکایت میں آپ کو پہلے بھی کئی بار سنا چکی ہوں، میری محبوب حکایات میں سے ہے۔ حکایت ایسی کہانی کو کہا جاتا ہے جو اصلاح کے لیے بنائی جاتی ہے، جیسے آپ نے شیر آیا ٹائپ کہانی بھی پڑھی ہے۔ تو یہ مولانا روم اسے بیان کرتے ہیں کہانی کو، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک ابابیل تیز سے اڑتا جا رہا تھا، تو دوسرا ابابیل ملا، اس نے کہا کہاں اڑے جا رہے ہو اتنی تیز سے؟ وہ کہنے لگا ابراہیم کی آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ وہ ہنسا، کہنے لگا دماغ صحیح ہے تمہارا، آگ دیکھی ابراہیم بن، تم بجھاؤ گے، اوقات ہے تمہاری؟ وہ کہنے لگا مجھے پتا میں نہیں بجھا سکتا، میری چوٹ میں جو پانی آئے گا وہ اس آگ کو بجھانے کے لیے تو بہت دور کی بات ہے، اس کی تپش کو کم کرنے کے لیے بھی کافی نہیں، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے مددگاروں کی فہرست بنائی جائے گی تو نام تو میرا بھی شامل ہوگا۔ مجھے بھی پتا ہے کہ جو اس وقت الہاد کے ایک طوفان اٹھ رہا ہے میں اسے روک نہیں سکتی، آپ بھی نہیں روک سکتے، لیکن جب اسلام کی مدد کرنے والے اللہ کے انصار اللہ کی لسٹ بنائی جائے گی تو ان میں نام تو کہیں میرا اور آپ کا بھی آئے، تو لہٰذا وہ قاوی شکتی جاری عباد الرحمان بن کر جو حزب الرحمان ہے اس میں شامل، بس
باقی فتح و شکست اس کے کام ہے، دین اس کا ہے، فیصلے اس نے کرنے. زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کی ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا، ہے نا. تو اقبال نے سچ کہا ہے. تو اللہ خود ہی اس چیز کا انتظام فرما لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. ہمیں تو صرف کام کرنا ہے. تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا سلا لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے روحے زیبا لے کر. سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ شکوا کے آخری بندوں میں سے ایک بند ہے. اقبال کہتے ہیں ہم تو بھی آ کر بیٹھے بھی نہیں تھے جب نکال بھی دیے گئے، آپ بکھر گئے سارے، اے اللہ ڈھونڈیے اپنے رخ زیبا کی روشنی میں، تلاش کیجیے سب. تو سب کو مجتمع کرنا، دوبارہ یہ محفل جمانا، یہ اس کا کام ہے جس کی محفل. ہمارا کام صرف بلانا، صرف بلاغ کر. تو یہ جو عظیم پیغام ہے، جو دو قومی نظریے کی اصل اساس ہے، جو امت مسلمہ کے وجود کی بنیاد ہے، وہ پیغام ہے قرآن. اور قرآن کا پہلا چیپٹر ہے فاتحہ. فاتحہ کی روٹ ہے فاتحہ، 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 یفتح، باب ہے اس کی، روٹ ہے فاتحہ، اور اس کا جو باب ہے، جو وزن ہے، وہ فاتحہ یفتح. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھول دینے والی. اس کا پورا نام اصل میں الفاتحۃ الکتاب ہے. الفاتحۃ الکتاب، کتاب کو کھول دینے والی، اوپنر آف دا بک. مختصراً ہم فاتحہ کہتے ہیں. اس کے کئی نامے سے ام القرآن بھی کہا گیا، کیونکہ یہ قرآن کے پورے جو تصور اور آئیڈیالوجی ہے اسے مختصراً اس میں سموع دیا گیا ہے، اس لیے اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں، اساس القرآن بھی کہتے ہیں. الکافیہ بھی کہا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کفایت کر دینے والی، کیونکہ یہ کفایت کرے گی ہر چیز پر. الشافیہ کہا گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شفا دیتی ہے. سورہ فاتحہ جو ہے یہ شفا ہے، تو اسی سے اس کا نام شافیہ بھی رکھا گیا. اس کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے. سورہ ہجر کی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہ قرآن عظیم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہی سبع مثانی ہے، اور الحمدللہ ہی قرآن عظیم. تو اس کا ایک نام پھر سبع مثانی. سبع کا مطلب ہوتا ہے 7، مثانی کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ ہونے والی. تو سبع مثانی 7 آیتیں جو بہت پڑھی جاتی ہے، تو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں دم کرنے بیٹھیں گے تو پہلے فاتحہ پڑھیں گے، دعا کرنے بیٹھیں گے تو فاتحہ پڑھیں گے، ہے نا. تو فاتحہ بہت پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اس کا نام اللہ نے رکھا سبع مثانی. اور قرآن عظیم بھی اس کو کہا. پورا قرآن مجید تو قرآن ہے ہی، یہ اس کا نچوڑ ہے. اس پورے قرآن میں جو ڈسکشن ہے وہ اس میں سمو دی گئی ہے، لہٰذا یہ قرآن عظیم کا آپ سمجھ لیں جسٹ ہے. تو قرآن مجید جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ الحمد ہی ام القرآن، سورہ الحمد ہی ام الکتاب ہے، سورہ الحمد ہی سبع مثانی ہے، سورہ الحمد ہی قرآن عظیم ہے. اور یہ وہ صورت ہے کہ اس کی مثل نہ توریت میں ہے نہ انجیل. تو ہم لوگ تو بہت کہتے ہیں ہمیں کیا ملا، ہمیں اللہ نے کیا دیا. اللہ نے بہت کچھ دیا جی. سب سے پہلے تو مسلمان پیدا کیا، اس کی مہربانی. اور پھر اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سردار الانبیاء کی امتی بنایا، اور قرآن عظیم جیسی کتاب دی، اور ہمیں سورہ فاتحہ جیسی سورت دی. اس کی کوئی مثل نہیں. بہت کچھ دیا ہے اللہ نے، بس ہماری نگاہ محدود ہے نا. ہم نعمت جب کہتے ہیں تو صرف مال کو گنتے ہیں، حالانکہ مال تو ضروری نہیں، نعمت ہو بھی سکتا ہے، آزمائش ہو سکتی ہے نا. تو مال نعمت ہے یا نہیں ہے، یہ تو اس کے استعمال پر منحصر ہے. اصل نعمت تو قرآن.
जिसे हमने नेमत समझाई। इसका नाम दुआ भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह फातिहा तो दुआ है, तो इसी से इसका नाम दुआ भी है। इसका नाम रुकिया भी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रुकिया फरमाया। तो ये जो है अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु सफर पर थे और रास्ते में एक कबीले के पास रुके। वहां उनसे कहा कि हमें खाना दे दो। उस जमाने में होटल्स तो होते नहीं थे, तो ये आम दस्तूर था, जो जहां रुकता था वहां खाना मांग लेता था। अब उनको पता था कि ये मुसलमान है, तो वो नापसंद कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हमने नहीं देनी। हालांकि अरब बड़े मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन वो बस मुसलमानों के मुतालिक जो गलत फहमियां हैं उनके बिना पर वो कहने लगे हमने नहीं तुम्हारी मेहमान नवाजी। चुप कर गए साहबा बेचारे, जो भी जंगल में वो बेर शेर थे उन्होंने तोड़े हो, खा खू लिए, गुजारा कर लिया अपना। तो अब हुआ ये कि उनके सरदार को कोई चीज काट गई, जिसकी वजह से कोई ऐसा जहरीला जानवर जिससे वो बेहोश हो गए, उसकी हालत बिगड़ गई। तो ये लोग आए अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास, यानी कि वो सहाबा के पास आए। तो वो जो टीम गई थी उसके इंचार्ज अमीर जो थे वो अबू सईद थे। तो वो उनसे कहने लगे आकर कि हमें पता चला तुम लोगों के पास कोई खैर है, कोई इल्म है, तो हमारे सरदार का इलाज कर दो। तो अबू सईद कहने लगे कि हम उजरत लेंगे। तो कहने लगे अच्छा उजरत ले लें। तो उजरत 40 बकरियां जो है करार पे। तो अबू सईद गए और दम किया। और दो रिवायतें हैं इसकी, दोनों असल सनद से सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा है कि एक में आता है कि गए दम किया और ठीक हो गए, दूसरे में ये है कि जितने दिन रहे वो दम करते रहे। तो या तो 3-4 दफा दम किया या एक ही दफा दम किया, बहरहाल उस बंदे को शिफा होगी, वो ठीक हुई। तो उन्होंने बकरियां दे दी हस्बे वादा। अब जब बकरियां मिल गई तो सहाबा में ये बहस हुई कि ये बकरियां लेना जायज भी था कि नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मदीना चल के देखो। मदीना वापस आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी बात बताई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आपने क्या दम किया। कहते हैं कि मैंने सूरह फातिहा पढ़ के दम किया। आपने कहा आपको कैसे पता चला कि सूरह फातिहा रुकिया है। और फिर सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बकरियां जायज है हम पर के नहीं। आपने कहा जायज है, इनमें से हमारा हिस्सा भी दो। तो फिर साहब सुफा को भी दिया गया। तो इससे ये उसूल है कि अगर कोई दम की उजरत लेता है तो वो हराम नहीं। ठीक है, अगर कोई दम करने की उजरत रखता है तो वो हराम नहीं है। दम सही करना चाहिए, लेकिन कोई दम पर पैसे ले सकता है। ठीक है, ये हमेशा के लिए उसूल, दम की उजरत ली जा सकती, लेकिन फिर भी उलमा ये कहते हैं और सही कहते हैं सहाबा के जमाने से, इसको पेशा नहीं बनाना चाहिए। ये पेशा बनाना, क्योंकि कुरान को पेशा बनाना हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना जिसने कुरान को दुनिया के पैसों के लिए इस्तेमाल किया वो जहन्नुमी। तो ये उसूल फिर इस तरीके से है कि एक बंदा कुरान पढ़ाता है, जैसे बच्चों को टीचर्स पढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई वो कितना टाइम देते हैं, तो हम फिर उनको फीस देना शुरू कर देते हैं। तो वो पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे, वो पढ़ा रहे हैं। हमने ये सोचा और तय किया कि भाई इनके टाइम के अगेंस्ट हम इनको पे करें, तो ये जायज है। ऑन द अदर हैंड इसी तरह दम जो है वो पैसे के लिए होना नहीं चाहिए, लेकिन जिसने दम किया फिर आपको शिफा हुई तो अपनी मोहब्बत से कोई तोहफा दे दिया या कोई चीज दे दी, तो ये इसमें तो बिल्कुल भी हर्ज नहीं है। अब किसी ने रेट फिक्स कर रखा है, हराम तो वो भी नहीं है मगर मकरूह है, ये नापसंदीदा में से। तो बहरहाल अच्छा यही है कि दम फी सबीलिल्लाह ही किया जाए। फिर भी अगर कोई दम पर पैसे लेता है तो हराम नहीं। ये आपको चेक करना है कि दम शरई हो। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, और अल्लाह हमें अपर हैंड बना कर रखे। अल्लाह के खजाने बहुत वसी हैं, बहुत वसी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना तरीका ही और था, और मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ क्योंकि आप मेरे नबी हैं, लेकिन मैं आपसे ज्यादा मोहब्बत इसलिए करती हूँ कि आप ऐसे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसके दम में असर था। मगर जब आप लोगों से मिलते या लोग आपसे मिलते और वो बीमार होते तो आप नॉर्मली उनको दम करते नहीं थे। आप उनको कहते थे खुद को दम करो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। यानी शिर्क का एक वो हल्का सा उनसर जो ये ख्याल आना ना कि इसके दम से मुझे शिफा हो गई, आप वो भी खत्म कर देते थे। लिहाजा आप देखिए उस्मान बिन अबू अल आस की जब आप कयादत के लिए गए हैं तो आपने पूछा कि कैसे हैं आप उस्मान। तो कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजू में बहुत दर्द है। तो आपने कहा मैं आपको ऐसे कलिमात सिखाऊं कि आपका दर्द जाता रहे। दम नहीं किया, दम सिखाया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उम्मे सलमा के पास आए, तो वहां एक बच्ची आई बैठी थी, किसी की कनीज थी, किसी काम से आई थी। तो आपने कहा कि इसका चेहरा देखो, इसको तो नजर है, इसको नजर का दम सिखाओ।
اور उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि हमें आपने हुक्म दे रखा था, हम मुसलमान खवातीन को नजर बद का, बीमारी का, बुखार का दम सिखाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम करने का हुक्म देते थे, खुद आप नॉर्मली दम करते नहीं थे, इल्ला ये कि कोई आपसे कह दे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जैसे अपने बच्चे आते थे, हसन हुसैन, वो तो बिल्कुल छोटे थे ना, तो उनको आप दम कर देते। तो एतकाद जो है, यकीन जो है, वो दम पर पुख्ता होना चाहिए, अल्लाह पर पुख्ता होना चाहिए, बंदे पर नहीं होना चाहिए। अब मजबूरी ये है कि लोग जो है ना वो दम करवा कर तसल्ली पाते हैं, तो मैं इनकार तो किसी को नहीं करती, लेकिन मैं ये दुआ करती हूँ खास तौर पर अपने स्टूडेंट्स के लिए और वैसे सबके लिए कि अल्लाह ईमान की इतनी पुख्तगी दे। भाई फातिहा जो है ना, फातिहा वही है जो मैं पढ़ूंगी जो आप पढ़ेंगे, फर्क सिर्फ यकीन में है। मैं जब फातिहा पढ़ती हूँ, मैं यकीन, मुझे यकीन होता है कि शिफा होगी, क्यों नहीं होगी, ये है ही शिफा, जरूर होगी। बल्कि बाज़ ऐसा होता है कि जैसे पेशेंट जो है, जैसे मेरे मियाँ है, मेरे को दम कर रही है, बच्चा है, तो कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ा, तो मैं कहती हूँ अभी पड़ जाएगा, थोड़ी देर रुको। बाज़ खुद मुझे दर्द होता है तो फर्क फौरी नहीं पड़ता, तो मैं दोबारा करती हूँ, दोबारा करती हूँ। तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? जिस तरह आपने गोली खा ली तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, कैसे हो सकता है नहीं पड़ेगा? लेकिन हमें दम पर उतना यकीन नहीं होता, फर्क यकीन का है। फातिहा तो वही है जो आप पढ़ते हैं, जो मैं पढ़ती हूँ। मैं चाहूंगी कि आप अपने अंदर इस कदर एतमाद, इस कदर यकीन पैदा करें, और यकीन जरूर पैदा होगा, बस थोड़ा सा अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ लो, ठीक है? आप देखें, अगर आपके सर में दर्द है, आप आते हैं, मैं कहती हूँ क्या आवाज सर में दर्द है, आप कहती है, मैं कहती हूँ अच्छा मैं पैनाडोल दूं, आप कहती है नहीं नहीं, मैं अभी पैरासीटामोल खा कर आई हूँ, है ना? 4 घंटे से पहले आप मेडिसिन नहीं दूसरी ट्राई करेंगे, कर लेंगे, नहीं करेंगे ना? लेकिन दुआ के बारे में मैं तो दम की तरह चल तू भी कर दे, क्यों? यकीन होना चाहिए, मैंने दर्द की दुआ पढ़ ली, मुझे शिफा हो जाएगी, अभी हो जाएगी, बस यकीन पैदा। अल्लाह हमें यकीन अता करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत यकीन, जिससे मुयस्सर है, तो यकीन, यकीन पैदा। अच्छा जी, इसे तालीमुल मसाला भी कहते हैं, ये फुकाहा का दिया हुआ नाम है वैसे, ये इसमें कई मसाइल निकलते हैं फातिहा में से, तो इसे तालीमुल मसाला भी कहते हैं। इसका नाम अलहम्द भी है और इसका नाम अस्सला भी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सलाह करार दिया। दुआ को कहते हैं ना सलाह, तो उस माने। अल्लाह रब्बे करीम हम सब के लिए कुरान मजीद को आसान फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अबू सईद बिन मुअल्ला कहते हैं, मुझसे कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं तुम्हें बताऊं कुरान की सबसे अजीम सूरत कौन सी है? मैंने कहा जी जरूर बताएं, तो आपने कहा वो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान मजीद की सबसे अजीम सूरत सूरह फातिहा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सबसे अजीम सूरत करार दिया है। अब यहाँ पर आपको पता है कि सूरह फातिहा जो है हर नमाज में पढ़ी जाती है, क्यों पढ़ी जाती है जी? क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल्लाह का हुक्म है, बिल्कुल कुरान का उसूल, नमाज का उसूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रअ बिफातिहतिल किताब। उबादा बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, मुतफक्कुन अलैह। मुतफक्कुन अलैह किस हदीस को कहते हैं? जिस पर इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों क्लियर हो कि ये सही है, जिसकी सनद को इमाम बुखारी और मुस्लिम सही कराते हैं, उसे मुतफक्कुन अलैह कहते हैं। सब मुहद्दिस शर्त नहीं, इमाम बुखारी की शराइत पर भी सही हो और इमाम मुस्लिम की शराइत पर भी जो हदीस सही हो, दोनों ने अपनी सही में उसे सही माना हो, उसे मुतफक्कुन अलैह कहते हैं। तो अबादा बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रअ बिफातिहतिल किताब, जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं, ठीक है? तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की इससे बड़ी उम्दा एक जो है वो रिवायत है कि अबू हुरैरा कहते हैं, लोगों फातिहा की किताब यानी सूरह फातिहा पढ़ा करो, क्योंकि मैंने अबुल कासिम को फरमाते सुना, नबी की सुन्नियत है ना, कि जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई।
اور उम्मुल कुरान के बगैर नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है, नामुकम्मल है। यानी उन्होंने यूं दोहरा कर कहा। तो एक साहब ने कहा कि अगर मैं इमाम के पीछे हूं, तो उन्होंने कहा फिर ज़ेर लब पढ़ा करो। जी जी, मैं इसी बात को बयान कर रही हूँ, ज़ेर लब पढ़ा करो, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते सुना कि अल्लाह ने फातिहा को अपने और अपने बंदों के दरमियान तकसीम कर दिया है। अल्लाह फरमाते हैं आदि मेरे लिए है और आदि मेरे बंदे के लिए है। मेरा बंदा जब नमाज के लिए खड़ा होता है और कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। फिर वो कहता है ar रहमान रहीम, तो अल्लाह फरमाते हैं देख मेरे बंदे ने मेरी सना की। फिर बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी तमजीद, मेरी बुजुर्गी बयान की। फिर बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह फरमाते हैं ये अहद मेरा, मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है। यानी अहद है ना ये कि अल्लाह जी मैं आपकी बंदगी करता हूँ, आपसे मदद मांगता हूँ, तो अल्लाह कहते हैं तू मेरी बंदगी करेगा तो फिर मैं तुझे माफ कर दूंगा, और मुझसे मदद मांगेगा मैं तुझे मदद दूंगा। तो हम अहद करते हैं, हम पूरा करेंगे तो वो भी पूरा करेगा। क्या कहा हुआ है अल्लाह पाक ने सूरह बकरा में, आपने पढ़ा है, ऊफी बिआहदी, ऊफू बिआहदी, ऊफी बिआहदीकुम, तुम मेरा अहद पूरा करो मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा। तो अहद हम बांधते हैं तो पूरा हमने करना है, लिहाजा ये मेरे और मेरे बंदों के दरमियान मुश्तरक है। और फिर बंदा बाकी हिस्सा पढ़ता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम से दौलीन तक। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरा बंदे के लिए वो है जो उसने मांगा। क्या मांगते हैं हम? सिरातल मुस्तकीम की हिदायत और इनाम याफ्तागण का साथ, यानी कि जन्नत आसान लफ्जों में। अब बात यह है कि शऊर के साथ पढ़ें तो फिर इंशाल्लाह ज्यादा असर होगा। तो ये है सूरह फातिहा का नतीजा पढ़ने का, और हर रकत में अल्लाह की तरफ से ये इनाम मिलता है। तो लिहाजा अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ज़ेर लब पढ़ो। अब यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा इख्तिलाफ है राय में। इख्तिलाफ उर्दू में जो है ना वो झगड़े के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए जहन उलझ जाता है। अरबी में इख्तिलाफ राय के मुख्तलिफ होने का नाम। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे नमाज पढ़ा रहे थे, तो आपको नमाज में कुछ शुबा पड़ा, यानी कि क़िरात में कुछ शुबा पड़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा नमाज पढ़ा ली, तो आपने कहा कौन मेरे पीछे पढ़ रहा था? तो एक सहाबी ने कहा जी मैं। यानी कि वो ज़ेरे लब ना हल्का हल्का थोड़ी साउंड के साथ आप जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आवाज की तरफ तवज्जो गई, तो आपको शुबा पड़ा कि वो यानी आयत में आप अटके। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूं मत किया करो, तुम लोगों के ऐसा करने से इमाम को शुबा पड़ता है। लिहाजा इमाम के पीछे जब खड़े हो तो कुछ मत पढ़ो सिवाय सूरह फातिहा। इमाम के पीछे जब खड़े हो तो कुछ ना पढ़ा करो सिवाय सूरह फातिहा। और ये रिवायत तिरमिजी की, अबू दाऊद की, अहमद की, इब्ने हब्बान की है और इसकी सनद सही है। ठीक है, इमाम बुखारी और मुस्लिम के उसूलों पर इसकी सनद सही है। तो लिहाजा इसकी वजह से दो रायें हैं उलमा में। इमाम शाफई का ये मानना है, और इमाम मालिक का भी, मालिकी इनके बाज फुकाहा का, इमाम शाफी और बाज मालिकी फुकाहा का, कि फातिहा की किरात हर हाल में होगी। इमाम के पीछे भी, यानी ये मसला सिर्फ जमात का है, इंडिविजुअल नमाज का तो है ही नहीं ना, इंडिविजुअल नमाज में तो पढ़ना ही है। इमाम के पीछे खड़े हैं तो क्या करेंगे? तो इमाम शाफई अलैहिर्रहमा ये कहते हैं कि जब आप इमाम के पीछे खड़े होंगे तो ज़ेर लब पढ़ेंगे, जो अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। अबू हनीफा ये कहते हैं कि जमात में नहीं पढ़ेंगे, इमाम पढ़ेगा मुक्तदी नहीं पढ़ेगा। ठीक है, इमाम मालिक और अल्लामा इब्ने तैमिया जो है वो कहते हैं कि जहरी नमाज में नहीं पढ़ेंगे, सिरी नमाजों में इमाम के पीछे पढ़ेंगे। तीन राय होगी, राय समझ लीजिए। इमाम शाफई कहते हैं नमाज इमाम के पीछे भी होगी तो ज़ेर लब सूरह फातिहा पढ़ी जाए। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि जमात की नमाज में हम सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ेंगे। और इमाम मालिक और इब्ने तैमिया कहते हैं कि जहरी नमाज में नहीं पढ़ेंगे, यानी कि फजर, मगरिब और इशा, और सिरी नमाज यानी असर और ज़ुहर, इसमें हम ज़ेर लब पढ़ लेंगे। तीनों राय हैं, किसी भी राय पर अमल कर ले आप कर सकते हैं, ये इससे कोई कुफ्र और शिर्क नहीं होगा, नमाज हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा सही राय पढ़ने की है इमाम शाफई की। वजह उसके पीछे मैंने भी आपको दो अहादीस सुनाई है, दोनों की सनदें सही हैं। इमाम जो है अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस मैंने अभी आपको सुनाई, और जो है मैंने आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी सुनाया कि इमाम के पीछे कुछ ना पढ़ा करो सिवाय सूरह फातिहा।
और इसी पर ज्यादातर सहाबा के अकवाल हैं, जैसे अनस हैं, इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु है। इन लोगों का ज्यादा यही अकवाल है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कुछ नहीं पढ़ते थे सिवाय सूरह फातिहा। तो लिहाजा अगर कोई नहीं पढ़ता, जैसे अबू हनीफा की राय पर अमल करते हैं, तो नमाज उसकी हो जाएगी। जमात का मसला है, ये इनफिरादी नमाज का मसला नहीं। मसला क्या है कि जमात में इमाम पढ़ा रहा है तो क्या इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ेंगे? अबू हनीफा कहते हैं नहीं पढ़ेंगे। इमाम शाफी कहते हैं जरूर पढ़ेंगे लेकिन जेर लब। और इमाम मालिक और इलामा इब्ने तैमिया ये कहते हैं कि जाहरी नमाज में नहीं पढ़ेंगे, सिरी नमाज में पढ़ेंगे। अब बात यह है, तीनों में से जिस राय पर भी जो अमल कर लेगा नमाज हो जाएगी, कोई कुफ्र शिर्क की बहस नहीं है। लेकिन मेरे नजदीक जो ज्यादा सही राय है वो इमाम शाफी की है। बाकी सबको अख्तियार है जो जिस राय पर चाहे। जहां राय में फर्क आ जाए वहां किसी भी जो ज्यूरिस्ट है, इमाम है, उसकी राय मान लेने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है। इमाम पढ़ते हैं तो हम नहीं पढ़ते। हाँ, तो वो हनफी फिक के फॉलोअर है ना ये सारे। हमारे यहाँ सारी मैं वो मसाजिद की बात नहीं है, मसाजिद हनफी नहीं है। मसाजिद तो जो है वो कोई बरेलवी है तो कोई कुछ है। हाँ, हमारे लोग ज्यादातर हनफी फिक के फॉलोअर हैं। तो मैंने पहले ही अर्ज किया है कि ये गुंजाइश है, ये कुफ्र शिर्क का मसला नहीं है। ठीक है। ये राय का फर्क सहाबा की अहद से ही चला आ रहा है। ठीक। तो इसमें झगड़े वाली बात नहीं है। इख्तिलाफ का उर्दू माना लेना छोड़ दें, जैसे एहसान का उर्दू माना नहीं लेते। इख्तिलाफ का मतलब होता है राय में मुख्तलिफ हो। ठीक। एक बात तो तय है कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी। इंडिविजुअल तो कभी फातिहा के बगैर पढ़ेगा ही नहीं। एक छोटा सा मसला है कि इमाम के पीछे पढ़ा जाएगा कि नहीं। तो उसमें तीन राय हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सबूत पहली राय इमाम शाफई की राय की। सबसे ज्यादा सबूत है सहाबा से। इसके बावजूद ये बाकायदा उसूल है कि अगर आप किसी राय में इख्तिलाफ पाते हैं, वो राय बुनियादी चीजों से हटकर नहीं है। यानी कि अगर कोई उठकर ये कहे कि नहीं सूरह फातिहा के बगैर भी नमाज हो सकती है, वो राय गलत है, वो कोई नहीं माने। ठीक है। लेकिन यहां तक कि इमाम के पीछे पढ़ेंगे या नहीं, जिस भी इमाम की राय को आप मान लेंगे, आपकी नमाज हो जाएगी। हाँ, सबसे ज्यादा सबूत इमाम शाफई की राय के हक में। और मैं पर्सनली उस राय को हमेशा कबूल करती हूँ जहां इख्तिलाफ हो राय में, फर्क हो। मैं उस राय को ज्यादा कबूल करती हूँ जिसके पीछे सहाबा के अकवाल और अमल हो। ठीक है। तो इमाम शाफई की राय के पीछे ज्यादातर सहाबा के अकवाल और अमल। सहाबा से भी क्वेश्चन रिपीटेडली हुआ है, जो जूनियर सहाबा है, सिगार सहाबा, जैसे इब्ने अब्बास हैं, अनस हैं, जो है इब्ने उमर है रजी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह। इनसे ये सवाल रिपीटेडली हुए हैं क्योंकि ये बहस चलती थी ना। तो लिहाजा उन्होंने ज्यादातर यही कहा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे फातिहा पढ़ते थे, जेर लफ्ज। लेकिन एक दो ऐसे सहाबा भी हैं जिन्होंने कहा कि हम नहीं पढ़ते। तो फिर गुंजाइश तो वहीं से निकल आई ना। लिहाजा इस वजह से ये कोई कुफ्र शिर्क का, ये झगड़े का मसला नहीं है। दोनों की गुंजाइश है। हाँ, ज्यादा सबूत पढ़ने का मिलता है और आसन है कि पढ़ लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, इमाम के रात कर रहे हैं तो पीछे पीछे के रात नहीं करेंगे, मना कर दिया गया। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल मेरे पास आए। जिब्राइल मेरे पास आए और मेरे पास बैठे हुए थे जब एक जोरदार आवाज आई, धमाके जैसी जोरदार आवाज आई। तो जिब्राइल ने मुझसे कहा, ये आसमान के एक दरवाजा खोला गया जो आज से पहले कभी नहीं खुला। और एक फरिश्ता उतरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। और जिब्राइल ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरिश्ता पहली बार आया है, इससे पहले कभी नहीं। और ये फरिश्ता आपको दो नूरों की खुशखबरी देगा जो आपसे पहले कभी किसी को नहीं मिली। नूर तो पहले मिल चुके थे क्योंकि वाकया मदीने का, नूर पहले मिल चुके थे। उन नूरों की अहमियत बाद में बताई। ये कि टाइम टू टाइम आई ना, जो हमारे लिए रिपीट किया गया। गैस कर सकते हैं वो नूर? एक सूरह फातिहा, गुड। और दूसरा बकरा। बकरा ना कहा करें, बकरा। शाबाश, आमन रसूल। बिल्कुल सही कहा आपने। आमन रसूल सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें। वो तो हमारा रसूल को तो जब आपने राजपाल गए तब फिर मिली थी। जी। हाँ।
تو یہ واقعہ مدینے میں پیش آیا نا. میں نے پہلے ہی کہا کہ نور تو پہلے آ چکے تھے, سورہ فاتحہ بھی آ چکی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کوئی بات نہیں آپا, سورہ فاتحہ بھی آ چکی تھی. میں نے اسی لیے کہا کہ نور پہلے آ چکے تھے, صرف ان کی اہمیت جیسے ٹائم ٹو ٹائم ریمائنڈ کرائی کہ اس سے بھی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ان کی اہمیت اللہ کی نظر میں کتنی زیادہ ہے, کہ اللہ بار بار ریمائنڈرز دے دیں کہ بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. لہٰذا فاتحہ بھی آ چکی تھی. فاتحہ 5ویں وحی ہے یا 4تھی وحی ہے, اور مکمل آنے والی پہلی سورت ہے. سورہ علق, سورہ مدثر اور سورہ مزمل اس سے پہلے آ چکی تھی, اور اس کے بعد الحمدللہ فاتحہ آئی ہے. بعض اس کے بیچ میں ایک اور وحی مانتے ہیں, تو بہرحال 4تھی یا 5ویں وحی ہے یہ, اور پہلی پوری سورت ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ فاتحہ بھی آ چکی تھی, آمن الرسول بھی مکہ میں آ چکے تھے, یہ واقعہ مدینے میں پیش آیا, تو ریمائنڈر ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دینے آیا ہے, اور اس فرشتے نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے 2 نور عطا کیے ہیں جو توریت میں بھی نہیں, انجیل میں بھی نہیں, پہلی کسی کتاب میں کسی امت کسی نبی کو نہیں ملے, اور وہ ہے فاتحہ اور آمن الرسول. تو یہی آپ کی دعائے نور ہیں جی. وہ جو آپ دعائے نور کی وہ فضیلت بناتے ہیں نا جھوٹ موٹ کی, وہ ایک لمبی چوڑی دعا لکھی ہوتی ہے 5 سوروں میں, اور پھر اس کو لکھا جاتا ہے اس کا نام دعائے نور ہے, اور جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلی کسی امت کو نہیں ملی تو یہ آپ کو مل رہی ہے. سب فیک ہے, سب فیک ہے. ہاں 2 نور ہمیں ضرور ملے ہیں جو کسی امت کو نہیں ملے, اور وہ ہے فاتحہ الکتاب اور آمن الرسول. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کہیں گے فاتحہ الکتاب پڑھیں تو وہ کہیں گے وہ تو پڑھنے کچھ بور دسو. تو اب اللہ نے یہی بتایا ہے تو میں اور کیا بتاؤں, کچھ نہیں ہے بتانا. فاتحہ سے عظیم کوئی صورت ہوتی نا تو نماز کا مستقل حصہ ہوگی, تو اس پر ہمیشگی کرنی چاہیے. جی جی جی, پہلے سورہ فاتحہ آئی اور پھر نماز کا طریقہ سکھایا گیا, اور نماز کا یہ شروع کا حصہ ہے. ان کے نماز کا پورا یہی رنگ ہے, صرف یہ ہے کہ پہلے 2 رکعتیں تھی فجر میں اور 2 رکعتیں مغرب, بس 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھی. پھر جب 10واں سال تھا تبلیغ کا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے, اور تب اللہ کریم نے پھر جو ہے نمازیں عطا کر دی, اور 17 رکعتیں جو فرض ہیں وہ فرض ہوئی. ٹھیک ہے, اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں فاتحہ کی برکت سے ہمارے سینوں کو بھی کھول دے نا. سورہ فاتحہ ایک معنی سورہ فاتحہ کا کتاب کھول دینے والا ہے, اور ایک معنی دل کھول دینے والا بھی ہے. جو فاتحہ کو ایکسپٹ کرتا ہے پھر اس کا دل بھی کھلتا ہے نا قرآن کے لیے, تو اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے لیے کھول دے, کیونکہ وہی کھول دینے والا ہے, وہ فاتح ہے, تو وہ ہمارے دلوں کو بھی کھول. آمین ثم آمین. تو اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن کی تعلیم کے لیے آپ کا جو مقصد تھا میں نے آپ کے سامنے آج رکھ دیا ہے سم اپ کر کے, اور فاتحہ کی اہمیت بتائی ہے. کل انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر پر چلیں گے. شروع میں ہم سکون سے چلیں گے تاکہ ہم اپنے مختلف نکات کو کور کرتے ہوئے چلیں. باقاعدہ کے بعد ہم سپیڈ اپ کریں گے, اور سب سے اہم بات یہ ہے آپ کی توجہ آپ کے تزکیہ پر ہونی چاہیے, ٹائم پر نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید 22 سال 4 مہینے 10 دن میں مکمل کرایا, مگر تزکیہ کیسا عظیم کیا تھا. اب ہم 2 سال میں قرآن کا کورس مکمل کرا دیتے ہیں, اور وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات آتی ہے کہ ہم جسے الناس تک پڑھ لیتے ہیں لیکن تبدیلی میں تم لوگوں میں نہیں دیکھتا. تو مجھے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو نا ایک دنیاوی کورس کی طرح کورس کر لیا ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ جی میں تو پورا قرآن پڑھ لیا. بات یہ ہے آپ نے کیا اچیو کیا, وٹ ڈیڈ یو گیٹ. اور اگر آپ نے کچھ اچیو نہیں کیا تو قرآن کی عظیم نعمت کا ضیاع کیا. تو اصل بات یہ ہے تزکیہ, ٹائم کے پیچھے پھرنا چھوڑ دو, میں بھی چھوڑ چکی. ٹھیک ہے, ہم نے گوہر مقصود حاصل کرنا ہے. کیا فرق پڑتا ہے کتنے عرصے میں حاصل ہو, ہے نا. تو ہمیں قرآن کے سفر کو ساری عمر جاری رکھنا ہے. ختم ہوگا تو کیا ہوگا, نئے سرے سے شروع کریں گے. تو لہٰذا یہ سفر تو چلتا ہی رہنا ہے, لیکن اس کا گوہر مقصود ملنا چاہیے, اور وہ گوہر مقصود ہے میری اپنی تلاش. میں کہاں ہوں قرآن, مجھے اپنی تلاش کرنی ہے, اپنے مقام کی, اپنی ذمہ داری کی, اپنے فرض کی. مجھے اپنی شناخت کرنی ہے. مکانی ہوں کہ آزاد مقام ہوں,
जहां मैं हूं कि खुद सारा जहां, तो अपनी लामकानी में रहे मस्त, मुझे इतना बता दो मैं कहाँ। तो फाइंड आउट योर स्टैचर इन द कुरान, अपने मकसद हयात को तलाश करना, अपने आप को पाना। मुझको भी तमन्ना है कि इकबाल को देखूं, कि उसकी जुदाई में बहुत अश्क निशान, खुद से मिलना है तो कुरान को तवज्जो से पढ़ना, और वीकेंड पर बंद करके नहीं रखना, वीकेंड पर अपना सबक तैयार करना। हमने कुरान का तारुफ पढ़ा है, कुरान पढ़ने का तरीका पढ़ा है, और आज मकसद भी पढ़ा है। आपने इस पर गौर व फिक्र फरमाना है। लेक्चर्स यूट्यूब पर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा जो मैं आपको दे दूंगी, आप करेंगे और मुझे देंगे, तो उसके लिए आपने इसी में से तैयारी की, ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह करीम हमारे लिए कुरान को फ्रूटफुल कर दे, और अल्लाह हमें कुरान अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।